अंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः स व्याभ्यान्तरं शुचि। श्री विष्णु हरे कृष्ण। प्रभु जी ये इसको लगा दो।
इस पे लगाना है। ये मैं पकड़ लूँगा हाथ से पकड़, कितना लगाना है? इसको बांध दो, इतना देर पकड़ के बैठेगा उसमें। हाँ बस आ गया, बस थोड़ा इधर लगा दो। क्या है? हो गया? ये नहीं हटेगा, ये गिर रहा है ऐसे, थोड़ा ऐसे पड़ के बैठ गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So let us welcome His Grace Krishnakant Prabhu with 3 loud and enthusiastic Hari Bol. Without Prabhuji, our satsang is empty. Because all the deities, practically almost all the deities are installed by His Grace Krishnakant Prabhu in our satsang. Once again, 3 loud Hari Bols. Hari Bol. Let us welcome His Grace Sripati Prabhu with 3 loud and enthusiastic Hari Bol. Hari Bol. Many people, Telugu kada marchipena. I have been requested to speak in Telugu today. So ఇవాళ తెలుగులో మాట్లాడని చెప్పారు. So how many people don't know Telugu here? Go and learn Telugu. कितना दिन बिना तेलुगु के जियोगे? So please excuse, हाँ? नहीं थोड़ा इधर उधर. సో చాలామంది ఇల్లు కట్టించుకుంటారు. ఇల్లు కట్టించుకున్నప్పుడు భార్య అంటది, నాకు ఇంత పెద్ద కిచెన్ కావాలి, నాకు ఎంత పెద్ద ఫ్రంట్ రూమ్ కావాలి, నాకు ఎంత పెద్ద హాల్ కావాలి, నాలంటోడు నాకు ఇంత పెద్ద బాత్రూమ్ కావాలి. కానీ శ్రీపతి ప్రభు ఇల్లు కట్టించుకున్నప్పుడు నాకు ఇంత పెద్ద గుడి కావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్లోర్ మొత్తం గుడి. ఎవరైనా కట్టించుకున్నారా అట్లా చెప్పండి? ఎవరైనా కట్టించుకోకపోతే ప్రభుజీ దిక్కు అలా చూసి గట్టిగా 3 హరిబోల్ చెప్పండి. హరిబోల్ హరిబోల్ హరిబోల్. ప్రాక్టికల్గా ఇస్కాన్ మందిరం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నది. దానికే ఇది వల్ల భక్తిగా మారా ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా వారింట్లే ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి అక్కడ గుడిలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో కార్యక్రమం మొదలెట్టకనే ముందు ప్రభుజీ నోటి నుంచి కొన్ని వాక్యాలు విన్నాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈనాటి సత్సంగానికి అంటే జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర మహారాణి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాన్ని మనందరినీ ఆహ్వానించినటువంటి రాజు ప్రభు శిరీష మాతాజీ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా తరఫున మీ తరఫున అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి వారికి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ లీలానంద ప్రభుజీ వీళ్ళందరూ ఎంతో సీనియర్ వైష్ణవస్ ఉన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ మాట్లాడటానికి వాళ్ళ ముందు. బట్ ప్రభుజీ ఇన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి నేను ఒక 2 మాటలు నేను చేస్తాను. యాక్చువల్గా ప్రభుపాద్ గారు కానీ మన ఆచార్యులు ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి చూసినా కానీ విగ్రహారాధన అనేది చాలా ముఖ్యం. అందులో గృహస్థకి విగ్రహారాధన అనేది చాలా అవసరం అన్నమాట. ప్రతి గృహస్థ కూడా విగ్రహారాధన చేయాలి. Sorry. Yeah. ఆ విగ్రహారాధన ఎందుకు చేయాలంటే మనకి కలియుగంలో మన హరినామం ఉంది కదా, హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలో నాస్తేవ 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 గతి అనేది అన్నారు కదా. మరి ఇంకా ఎందుకు హరినామం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ విగ్రహారాధనతో అవసరం ఏముంది అన్న ప్రశ్న రావచ్చు. కానీ మనం హరినామం జపించేటప్పుడు కొన్ని అపరాధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకి చేస్తూ ఉంటాం, తెలియకుండానే అపరాధాలు చేస్తాం, కొన్ని తెలిసి కూడా అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాం జపం చేసేటప్పుడు. కాబట్టి ఆ అపరాధాల నుంచి బయటపడాలంటే ఆచార్యులు మనకి విగ్రహారాధన అనేది తప్పక చేశారన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు 2 ధర్మాలు ఉంటాయి. భాగవత ధర్మము ఒకటి, పంచరాత్రి విధి ధర్మం అని ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట. భాగవత ధర్మం అనేది శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం.
పాంచరాత్ర విధమైనది భగవంతుని అర్చా విగ్రహం పూజించడం. మన నవవిధ భక్తి మార్గంలో మొదటి 3 భాగవత ధర్మాన్ని తెలియజేస్తే మిగతా 6 పాంచరాత్ర విధి ధర్మాన్ని తెలియజేస్తాయి అన్నమాట. సో భగవంతుడు అయితే మనం భగవంతుడి నుంచి పక్కకు వచ్చేసాం. తిరిగి భగవంతుని దగ్గరకు వెళ్ళాలంటే మనకు ఉన్నది 2 మార్గాలే. ఒకటి భాగవత ధర్మాన్ని ఆచరించాలా, దాంతోపాటు పాంచరాత్ర విధి ధర్మాన్ని కూడా ఆచరించాలి. ఇవి 2 ఎప్పుడైతే ఆచరిస్తామో అప్పుడు మన జన్మ అనేది పరిపూర్ణత చెందుతుంది. తిరిగి మనం భగవంతుని ధామానికి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనకి నిన్న మనం క్లాస్లో కూడా చర్చించుకున్నాం, భగవంతుడు 5 రకాలుగా ప్రకటమవుతాడని. ఏమైనా 5 రకాలుగా ప్రకటమవుతాడంటే పర, తర్వాత వ్యూహ, వైభవ, అంతర్యామి, అర్చా విగ్రహం. ఈ 5 రకాలుగా భగవంతుడు ప్రకటమవుతూ ఉంటాడు. సో మనకి అందుబాటులో ఉన్నది అర్చా విగ్రహం. చాలా సులభంగా మనం అర్చా విగ్రహాన్ని మనం అర్చించుకోవచ్చు అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరు, శూద్ర, స్త్రీ, ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్చా విగ్రహాన్ని మనం పూజించుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం కూడా భగవంతుడు ఎంత ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువలైజ్ అయ్యారో మనం కూడా మెటీరియలిస్ట్గా ఉన్నాం. మనంతా భౌతికంగా ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే అర్చా విగ్రహాన్ని మనం అర్చిస్తామో అప్పుడు మనం కూడా స్పిరిచువలైజ్ అవుతాం. అంటే ఉదాహరణకి ఒక ఐరన్ రాడ్ ఉందనుకోండి. ఐరన్ రాడ్ దాన్ని ఐరన్లో పెడితే, ఫైర్లో పెడితే ఏమవుతుంది? అది కొద్దిసేపు ఫైర్లో ఉంచడం వల్ల అది కూడా ఇట్ బికమ్ ఏ ఫైర్. అదేవిధంగా మనం భగవంతుని అర్చా విగ్రహాన్ని అర్చించడం ద్వారా మనం కూడా స్పిరిచువలైజ్ అయిపోతాం, అంటే పవిత్రం అయిపోతాం. ఎప్పుడైతే మనం పవిత్రం అవుతామో అప్పుడే మనకి భగవంతుని ధామానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. దీనికి ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది అన్నమాట. ఏంటంటే దర్శన ధ్యాన సంస్పర్శ మత్స్య కూర్మ విహంగమ. అంటే దర్శనము, ధ్యానము, స్పర్శ. మీకు తెలుసో తెలియదో, చేప గుడ్లు పెడుతుంది నీళ్ళల్లో. గుడ్లు పెట్టి అది ఎక్కడో ఆ నీటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయి ఆ గుడ్లని దర్శిస్తుంది అన్నమాట. దాని ద్వారా ఆ గుడ్లు పొదగబడి అవి పిల్లలుగా, చేప పిల్లలుగా మారిపోతాయి. అంటే ఆ దర్శనానికి అంతటి శక్తి ఉంది. మనం కూడా ఒక్కోసారి మనం ఏదైనా మన వాళ్ళకి చెప్పాలంటే మన కళ్ళతోటి సైకిల్ చేస్తాం, అవునా? ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళకి బయటికి వెళ్ళాలని తన భార్యకి వెళ్ళి చూస్తాడు, ఇట్లా అంటాడు, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ కళ్ళ ద్వారానే ఆమె అర్థం చేసుకుంటే అతను వెళ్ళిపోతాడు, ఆమె వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అంత శక్తి ఆ దర్శనానికి ఉందన్నమాట. అదేవిధంగా దర్శన ధ్యాన అంటే కూర్మ, అంటే ఏమంటారు దాన్ని, తాబేలు. తాబేలు గుడ్లు ఇసుక ఒడ్డులో పెడుతుంది, సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని ధ్యానిస్తుంది అన్నమాట. ఆ గుడ్లనే తదేకంగా ధ్యానిస్తుంది, ఆ గుడ్లు పిల్లలైపోతాయి. అంటే ధ్యానానికి కూడా అంత శక్తి ఉంది. నెక్స్ట్ సంస్పర్శ, పక్షి. పక్షి గుడ్లు పెడుతుంది, గుడ్లు పెట్టి ఆ గుడ్ల మీద కూర్చుంటుంది. దాని స్పర్శ ద్వారా అవి కూడా పవిత్రమై అది కూడా పిల్లలైపోతాయి. అదేవిధంగా ఈ అర్చా విగ్రహం ఏంటంటే దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు మనకు దర్శనం ఇస్తుంటారు ఆయన. ధ్యానించుకోవచ్చు, స్పర్శ చేయొచ్చు. ఈ మూడింటిని చేయటం ద్వారా భగవంతుడు మనం అనుకుంటే ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు, అదేదో అర్చా విగ్రహంలే మనకేం ఉపయోగమో, మన ఏదో సెంటిమెంట్గా చేస్తున్నాం. అర్చా విగ్రహం అది అర్చా విగ్రహం కాదు. ఇప్పుడు మనం అభిషేకం చేసాం, జగన్నాథ్, బలదేవ్, సుభద్ర, సుదర్శనుడు. సాక్షాత్తుగా వైకుంఠం నుంచి జగన్నాథుడు వచ్చి అందులో కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు ఆ విధంగా ప్రభుజీ మంత్రాలు చదివారు, వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేశారు ఆ విగ్రహాల్లోకి. ఇప్పుడు నుంచి ఆ విగ్రహాలలో ఆ జగన్నాథ, బలదేవ్, సుభద్ర మహారాణి వచ్చి ఉన్నారు. అందులో వాళ్ళు మామూలు అర్చా విగ్రహాలు కాదు, వాళ్ళు సాక్షాత్తు జగన్నాథుడు, బలదేవ, సుభద్ర ఇక్కడ మన కళ్ళ ముందు ఉన్నారు. మనందరం దర్శనం చేసుకోవటం ద్వారా మనందరం పవిత్రమైపోతాం. ఒక చేప దర్శనం చేసుకోవటం ద్వారా, దర్శించడం ద్వారా ఏ విధంగా తన పిల్లల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో, మనం దర్శించుకోవటం ద్వారా భగవంతుణ్ణి మన హృదయంలో ఉన్న కల్మషాలన్నీ నశించిపోతాయి.
అది ఒక ఉపయోగం. రెండో ఉపయోగం ధ్యానం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఈ మంత్రాన్ని తదేక తీవ్రమైన దృష్టితో ధ్యానం చేసినట్లయితే, ఏకాగ్ర చిత్తంతో భగవంతుడు మనల్ని పవిత్రం చేసేస్తారు. ఆ మంత్రం మనల్ని పవిత్రం చేస్తుంది. అదేవిధంగా స్పర్శ. మనం ప్రతిరోజు భగవంతుడు మన ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే మనం ప్రతిరోజు ఆయన్ని స్పర్శించుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్పర్శించుకుంటున్నామంటే వైకుంఠంలో నారాయణని స్పర్శించినట్లే. మనం ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నామంటే అక్కడ ఉండి ఆయన చూస్తున్నాడు మనందరిని. ఇప్పుడు మనం అర్పించినట్టు ఈ భోగ ఏదైతే ఉంది అంతా ఆయన తీసుకుంటాడు, కానీ మళ్ళీ దయతో మనకు అందిస్తారనమాట. సో ఈ విధంగా మనం అర్చా విగ్రహం అనేది అదేదో బొమ్మ కాదు, అది ఐడల్ కాదు, దాని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగింది. సాక్షాత్తుగా బలదేవ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్ర మహారాజు అందులో వచ్చారు. ఇప్పుడు అందరూ మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. ఇంకా ప్రభుజీ లీలానంద ప్రభు ద్వారా మనం ఇంకా ఎంతో గొప్పగా మధురంగా ప్రభు చెప్తారు. మనం వారి నుంచి విందాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలు. శ్రీపతి ప్రభుకి కృష్ణకాంత్ ప్రభుకి హరే కృష్ణ. ప్రభు చాలా విషయాలు చెప్పారు, కానీ ప్రభుకి అంటే ఒక మాట చెప్తారు అనమాట. ఏమంటారు అంటే భగవంతుడి సేవ గురించి, భగవంతుడి గురించి, హరే కృష్ణ, భగవంతుడి సేవ గురించి, భగవంతుడి గురించి ఎంత విన్నా కూడా తృప్తి కలగదట. అతృప్తాంతం అంటారు, తృప్తి ఉండదు అని. అలా ప్రభు నన్ను ఇంకొల్ని చెప్పండి అంటున్నారు. వారు ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు, చెప్పిన తర్వాత కూడా అయితే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో, అలా పాటించినప్పుడు భగవంతుడు మన హృదయంలోనూ అలాగే మన ఇంట్లోనూ కూడా నివసిస్తూ ఉంటారనమాట. అలా నివసించి మనకి సేవకి అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. సేవ చేయడానికి వీటికంతా అవకాశం ఇచ్చి మనలను పవిత్రులను చేసి తన దగ్గరికి రప్పించుకుంటారనమాట. అంటే ఆయన అర్చ విగ్రహంగా ఉండడం కూడా మన మీద కరుణతోనే ఆయన ఇలా వచ్చారు, కానీ మరొక విధంగా కాదు. కాబట్టి మనం ఆయన కరుణని మనము స్వీకరించి అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఎప్పుడైతే మనం ఆయనకి సేవ చేస్తామో తప్పకుండా ఆయన మనందరి మీద అనుగ్రహాన్ని ఇస్తారు. హరే కృష్ణ. జై జగన్నాథ్, జై బలదేవ్, జై సుభద్ర, జై సుదర్శన్, జై సుదర్శన్. జగన్నాథ స్వామి నయన పతగామి, నయన పతగామి భవతు మే. 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 జగన్నాథ స్వామి నయన పతగామి, నయన పతగామి వాళ్ళందరూ పక్కకి వెళ్ళిన తర్వాత No. So I have a question for all of you. Of course, I cannot ask the question the seniors, ask all the juniors. Out of all the deities, right? So many deities are there, different deities. Radha, Krishna. What is the specialty of Jagannath, Baladev and Subhadra? There is one specialty. What is the specialty? Let's see who will answer. Not the seniors, only juniors. The way he approaches to us. Huh? The way he approaches to us. The way they approach, yeah. They are very helpful, wonderful. Anybody? No eyelids. Wonderful. I didn't know that. They are open. Always ready to serve devotees. They never? Close eyes, yeah. Okay.
ఇంకా దే గో అవుట్ సైడ్ ద హౌస్. go outside the house. You are answering 95%. Radhayatra 5% is 95, 97. ఇంకా The only Lord who comes to devotees. 24 days, huh? No, two devotees. 2 devotees. Two people, not every. No. ప్రసాద్ అన్లిమిటెడ్ మర్సీ. Prasad, yeah, of course, yeah, that is there. 3 deities. Hare Krishna. I didn't know all these things, but good thing I asked this question. I learned so many things. Huh? They are all welcome. No. The reason for Jagannath appearance in this world is that is the reason. What is the reason? మోక్ష ప్రాప్తి కాదమ్మా. మోక్ష ప్రాప్తి ఉంది కాదమ్మా. కారణం ఏంటి అంటే భగవన్ English. అరే ఇంగ్లీష్ ఓకే I'll repeat it in Hindi also. Broken in Hindi also I'll do that. The reason is by looking at by taking darshan of Jagannath, you go back to Jagannath. అయిపోయింది. That is the only reason Jagannath appeared in this world. When Brahma prayed, Lord asked him to procreate, right? Progenate. When he did this, he is doing every day of Brahma. So he got vexed. What I am doing, what nonsense I am doing, the people are so much suffering. Why should I do this creation? Right? Then he prayed to Lord Narayan. My Lord, I cannot do this job again and again. Right? Sending the people to hell, different place. I cannot do this. You have to do something. You have to stop this. Then Lord said, don't worry. I am coming to the world. Bhuvaka. The benediction is whoever takes my darshan, they will come to. So that's why you don't have to do anything, even worship. Keep the Jagannath. That is the reason why people say, after he coming to the world and is available in the temple, but nobody is going to the temple. ఎవరు గుడికి వెళ్ళట్లేదు కదా. ఎంతమంది జగన్నాథ్ ఎంతమంది వెళ్ళారు ఇక్కడ చెప్పండి. చేయలేదండి. ఎంతమంది జగన్నాథ్ పూజ వెళ్ళారు ఇక్కడ చేయలేదండి. హాఫ్ ఉన్నారా? లేరు. అంటే ఏంటి? అది కూడా పోయింది. భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆ అవకాశం కూడా పోయింది. ఇంకో అవకాశం ఏంటి? ఆయన బయటకు వస్తున్నాడు. హరిబోల్. ఆయన బయటకు వచ్చాడు. అరే నేను రావట్లేదు బాబు మీరన్నారండి. ఎంతమంది రథయాత్ర చూస్తారు? జగన్నాథ్ కాదు, ఇక్కడే కాదు. సో పోలేదు, అక్కడ కూడా పోలేదు, బయటకు వచ్చినా కూడా పోలే. అవునా? అందుకే ప్రభుపాద ఏం చేశారు? ప్రపంచం అంతా పట్టుకొచ్చారు. సో లీలాంధ్ర బాబు ఏం చేస్తున్నాడు? హైదరాబాద్ అంతా పట్టుకొస్తున్నాడు. హైదరాబాద్ రోడ్ల మీద కాదు, ఇంట్లో పట్టుకొస్తున్నాడు, ఇళ్ళకి. సో ఆ విధంగా ఐ కంగ్రాచులేట్ మన రాజు ప్రభు అండ్ శిరీష మాతాజీ అండ్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ హ్యావింగ్ జగన్నాథ్ హియర్. వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరైతే వస్తారో చుట్టపు చూపుగా కానీ ఇంట్లో పని చేయడానికి కానీ ఏదో పలకరించి ఏ విధంగా వచ్చిన వాళ్ళు జగన్నాథ్ దర్శనం చేసుకుంటారు. అవునా? సో వాళ్ళు ఏమవుతుంది? వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు. రాజు ప్రభు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళంతా గౌరవం. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ మర్సీ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. భగవంతుడు రకరకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మనం వెనక్కి తీసుకెళ్ళడానికి. కానీ మనం ఏమంటున్నాం? నో వే, ఐ వాంట్ టు బి హియర్ ఇన్ ఆస్టర్ అపార్ట్మెంట్స్. ఇక్కడే ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు వాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. సో ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, ఐ కేమ్ లేట్. జరగబోతుంది తెలంగాణ తెలుగులో జరగబోతుంది. హరే కృష్ణ. జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురోన్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో మనకు తెలియదు. అది మన దురదృష్టం. దురదృష్టం ఏంటంటే ఎంత అదృష్టవంతులో తెలియదు. అది తెలంగాణలో దరిద్రుడు అంటారు దాన్ని. అంటే దానికి అన్నీ ఉన్నాయి. కళ్ళ ముందు జగన్నాథ్ ఉన్నాడు, భక్తులు ఉన్నారు, చుట్టుపక్కల అందరు ఉన్నారు, కానీ ఏడుస్తుంటాడు. అంతే. అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అల్లం రొట్టె శరి ఉన్నదండి. ఎప్పుడు లేదని నిజంగా. ఒకసారి ప్రభుపాద్ వారు ఇట్లా డీటెయిన్ స్టేషన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ శిష్యులు ఒక మెజిషియన్ తీసుకొచ్చారు. మెజిషియన్ ప్రభుపాద్ చూసి ఆనందపడతాడని మెజిషియన్ తీసుకొచ్చారు.
ఆ మెజిషియన్ ఏం చేసిందంటే బాల్స్ ఇట్లా ఎల్లో కలర్ బాల్ పైకి వేస్తున్నాడు, పట్టుకున్నాడు బ్లూ కలర్ అయిపోతున్నది. బ్లూ కలర్ బాల్ పైకి వేస్తున్నాడు, పట్టుకున్నప్పుడు గ్రీన్ అయిపోతున్నది. అందరు చూస్తున్నారు, ప్రభుపాద ఉంది ఇది, అది అవసరమా? ఎవరో భక్తుడు తీసుకొచ్చిండు, ప్రభుపాద నవ్వుకుంటూ చూస్తున్నాడు, అరే 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 ఇట్లా చూస్తున్నాడు. ఆ మెజిషియన్ ఏమో ప్రభుపాద్ చూసి ఇంకా ఆనందపడి ఇంకా బాల్ విసిరేస్తున్నాడు, ఇట్లా 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 ఇట్లా. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత 10 నిమిషాలు ప్రభుపాద్ మెజిషియన్ చూసి ఎంతో ఆనందపడుతున్నాడు. లాస్ట్కి ఆ మెజిషియన్ ఆపిండిగా, అమ్మో ఇది ఏదో జరిగిపోయింది, స్వామీజీ క్షమించండి. అరే ఎందుకట్లా అంటున్నావు ప్రభుపాద్ అని, ఎందుకట్లా అంటున్నావు? నువ్వు చేసింది ఎంతో ఆనందకరమైనది. నాకు చిన్నప్పుడు నా చిన్నతనం గుర్తుకొచ్చింది. నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అలా మెజిషియన్ వచ్చి ఇట్లా 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 చేస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం అనిపించేది. నా చిన్నతనం గుర్తుకొచ్చింది, నువ్వు చాలా బాగా చేసినావు అన్నాడు. అనగానే ఆమె మెజిషియన్ మాట అన్నాడు, ఏమన్నాడంటే, ప్రభుపాద్ నేను కాదు మెజిషియన్, మీరు నిజమైన మెజిషియన్. ఎట్లా ఎట్లా నేను జనాల దగ్గర వాచ్ తీసుకొని ఉప్ అని ఇట్లా మాయం చేసేస్తా, కానీ తర్వాత మళ్ళీ వాచ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, లేత కొడతారు. అవునా కదా? నేను జనాల దగ్గర వస్తువు తీసుకొని ఇట్లా మాయం చేసి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే వస్తువు. కానీ మీ దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళు మీరు వారి కర్మ తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి ఇయ్యరు. అది మీరు చేసే గొప్పతనం. ఏ మెజిషియన్ ఆ పని చేయలేడు. ఏ మెజిషియన్ కూడా ఇంతమంది జనాల కర్మ తీసుకొని శాశ్వతంగా వాళ్ళ కర్మ తీసేసుకొని వాళ్ళని గోలోకం పంపిస్తున్నాడు. అది ప్రభుపాద్. ఇవాళ ప్రభుపాద్ కొట్టేది గట్టి కొట్టేది, తెలంగాణ కొట్టలేదు. ఇలా ప్రభుపాద్ వల్లే మనకి జగన్నాథ్ వచ్చింది. అయితే ఎందుకు వస్తారండి జగన్నాథ్ మన ఇంటికి చెప్పండి? భగవంతుడు మన దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాడు? మన ఫేస్ చూసి వస్తాడా? నిజంగా వాల్యూ ఉందా ఫేస్కి? ఎక్కడో గోలోకంలో చూసి అమ్మా ఇడు ఎంత మంచిగా చూడడానికి ఇంటికి పోతాను వస్తాడా? మొబైల్ ఒకసారి సెల్ఫీ పెట్టుకొని చూడండి, ఫేసులు చూసుకోండి. ఎంతమందికి ఇక్కడ అనిపిస్తున్నది మన మొహం చూసి భగవంతుడు ఇంటికి వస్తాడని? పక్క హరే కృష్ణ. నిజంగానే మన దగ్గర ఎటువంటి అర్హత లేదు. భగవంతుని ఇంటికి మించే అర్హత, ఆ భక్తి మన దగ్గర లేదు. తననే వస్తాడు. కృష్ణుడు గొప్పతనం ఏంటంటే పిలవకపోయినా వస్తాడు. చాలా ప్లేస్ పిలవకుండా వెళ్ళిపోతాడు. విదురుడు పిలిచిండు ఇంటికి, పిలువలే. దుశ్శాసనుడు పిలిచిండు, రానాయన ఫుల్ కోర్సు మెనూ పెట్టా, రా వచ్చి తిను అంటే ఏం చేసిండు? అక్కడ వరకు పోయి లెఫ్ట్ తీసుకుని ఇటు వచ్చిండు. దుర్యోధనుడు పిచ్చిలేసింది, అరే నీకోసం ఇన్ని చేయించిన తమ్ముడితోటి, ఇంత ఫేమస్ ప్యాలెస్ అన్ని చేయించిన, నువ్వు అక్కడెందుకు పోయినావు? ఎక్కడ పోయిండు? ఆ ఇంట్లో అన్నమే లేదు ఆ రోజు. తలుపు కొట్టిండు, డైరెక్ట్ తలుపు తీసింది, ఆకలి అవుతున్నది అన్నాడు. అమ్మా ఏంది, ఏం పెట్టాలి నీకు? ఏం లేదు ఇంట్లో, కానీ పోయిండు. ఏం తిన్నాడు? అరటిపండు తినలేదు, అరటిపండు తొక్క తిన్నాడు. ఏం భగవంతుడయ్యా! ఎవరు విలువనప్పుడు ఇంట్లో ఫుడ్ లేనప్పుడు వస్తాడు. అట్లా అని ఇంట్లో ఫుడ్ చేయటం మానేయకండి. కానీ నిజంగానే ద్రౌపది ఇంట్లో ఆ రోజు అన్నం లేదు, అంత అయిపోయింది. అక్షయపత్రిక అడిగేసింది, దుర్వాసుని బయట కూర్చున్నాడు, తే 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 అని లేదు. ఆ టైంలో వస్తాడు ఆవిడన్నా? కొంచెం ఆలోచించండి. ఆల్రెడీ ఏడుస్తున్నది, ఆల్రెడీ యుధిష్ఠిరుడు బయట కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు. అరే ఎట్లా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దుర్వాసుని? ఆ టైంలో వచ్చి ఏమన్నాడు? ఆకలి. కృష్ణ అంటే భగవంతుడు ఎందుకు వస్తాడు? పరిత్రణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం. పరిత్రణాయ సాధూనం, తన భక్తులని ఆనందపరచడం కోసం వస్తాడు, ఇంకా దేనికోసం రాడు. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిండు, ఇప్పుడు మన వెనకాల ఇప్పుడే అలంకరించుకొని మొదటి దర్శనం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు జగన్నాథుడు. ఎందుకు? మనందరికీ ప్రభు చెప్పినట్టు మనందరిని ఇక్కడికి తీసుకోవడానికి వచ్చింది. ఇక మనం రామ్ లేకపోతే ఇక్కడే పడి ఉంటాం, ఇక్కడే పడుతుంటాం. ఈ బిల్డింగ్ నుంచి ఆ బిల్డింగ్, ఆ బిల్డింగ్ నుంచి ఈ బిల్డింగ్. కప్ప, పిల్లి, నక్క, కుక్క అన్నీ అవుతుంటాం. లాస్ట్ మనిషి అవుతాం, మళ్ళీ ఎక్కడో ఐటీ దాంట్లో పనిచేస్తాం, మళ్ళీ చేసిన కార్యాలయంలో మళ్ళీ కుక్క జన్మ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడెక్కడ తిరుగుతుంటాం గల్లీ గల్లీలో. అల్కాపురి నుంచి మణికొండ, మణికొండ నుంచి ఉప్పలగూడ, గచ్చిబౌలి, సన్సిటీ, తెల్లాపూరు, అందరు తిరిగి వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ.
కానీ నిజంగా కూడా మనం పోయేటోళ్ళం కాదు, మనం పోయే రకాలమే కాదు. మనం గల్ల పట్టుకొని తీసుకోవడానికి వచ్చింది. సింపుల్ చెప్పాలండి, మీరు రారా, మీరు నేను దర్శనం ఇచ్చానే తీసుకోపోతాను. ఎందుకంటే కలియుగం అంటేనే అది. మందబుద్ధి లేదు, ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. ఎక్కడైతే దృష్టి పెట్టాలనో, ఎక్కడైతే మనం కార్యం చేయాలనో, ఎక్కడైతే టైం ఇవ్వాలనో అక్కడ ఇయ్యనే. నన్నే చూడరాదని పొద్దుగా లేచిన జపం చేసుకున్నా, జగన్నాథుడు టైం పోవాలనేసి. ఎప్పుడు వచ్చినా లేటుగా వచ్చిన. ఏంటంటే ఏదో కార్యం మధ్యలో కూర్చున్నా, నా అబ్బాయిలను కూడా తీసుకొని వస్తాను, ఆవిడ వస్తున్నది, రా 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 అని. ఇంటికి పోయిన తర్వాత క్లాస్ బిక్తుంది. ఇప్పుడు నాకు తొందర కూర్చున్నా, చలో వెళ్దామని వచ్చి జగన్నాథుడు అనుకున్నాను. నీకు అంత అంటే నాకు కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తలేవరా నువ్వు అనేసి నల్ల వల కొట్టేసిండు. బాల్కనీ నల్ల పగిలిపోయింది. పుస్తకం నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఏం చేయాలి పట్టుకొని దాన్ని కట్టి తన తంటలు పడి ఇక్కడికి వచ్చిన. కానీ ఏంటంటే భగవంతుడు ఈ కలియుగంలో కేవలం తన ఇచ్ఛతోటే వస్తాడు. దేనికోసం వస్తాడు? భక్తులని ఆనందపరచడం వస్తాడు. దానికి మనం భక్తుల చుట్టుపక్కల ఉన్నట్టు మాత్రం ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది సరిపోతాం. అండ్ ప్రభుజీ చాలా బాగా చెప్పారు అర్చ విగ్రహాల గురించి. వారు భగవంతుడు, విగ్రహం కాదు, భగవంతుడే. ఆ రూపంలో మనం కనబడుతున్నాడు కానీ భగవంతుడే. రామానుజాచార్య సమయంలో అల్వార్లు అక్కడ రంగనాథ్ విగ్రహాన్ని పూజించేవారు. అందరు అల్వార్లు ఏదో రాసేవారు, కవితలు రాసేవారు, వేదాలు రాసేవారు, ఎన్నెన్నో కార్యాలు చేసేవారు. దాంట్లో ఒక్క అల్వారు మాత్రం ఏమి చెప్పేవాడు, రంగనాథ స్వామి ముందు నిలబడి కవితలు పాడేవాడు అంతే. ఆయన ఏం చేయకపోయాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటి, మేమందరం పనిచేస్తుంటే ఈయనేంటి ఎప్పుడు అసలు రానేరాడు, ఎప్పుడు చూసినా విగ్రహం ముందు నిలబడతాడు, భజనలు పాడుతుంటాడు. అంటే భజనలు వాడు కూడా గ్రేటే, కానీ ఏదో పని కూడా చేయాలి కదా, సేవ కూడా చేయాలి కదా. ఏ సేవ చేస్తాడు? అలా కూర్చొని అలా పొద్దున్నే వెళ్ళి స్నానం చేసి అలా నిలబడి రంగనాథ ముందు జయ జగన్నాథ జయ జగన్నాథ జయ రంగనాథ అని అలా పాడుతుండేవాడు. ఆ రోజు వాళ్ళు అంటే ప్రతిరోజు అక్కడ అర్చ విగ్రహం బయటికి వెళ్తుంది. అర్చ విగ్రహం కాదు, సారీ, ఉత్సవ విగ్రహం బయటికి వెళ్ళి మొత్తం అంతా శ్రీరంగంలో అంతా తిరిగి అందరికీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఏదో జరుగుతున్నది. ఓకే, సో ఉత్సవ విగ్రహం అలా తిరిగి రావాలి. ఆ టైంలో ఏమైందంటే కరెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ రోజు ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఇట్లా పీఠం మీద కూర్చోబెట్టుకొని బయటికి తీసుకురని ఆ మనిషి అడ్డం నిలబడున్నాడు. ఒక వ్యక్తి రోజు చూస్తున్నాడు, ఏం చేయడు, ఎప్పుడు అక్కడ పోతాడు, అక్కడ నిలబడతాడు, అందరు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నా మాత్రం ఏం చేయడు. జరుగు అంటే కూడా జరగలేదు. అలా నిఘ్నంగా ఉన్నాడు. ఆ మొత్తం ఆ భజనలో మర్చిపోయినాడు. అలా భజన చేస్తూ మర్చిపోయాడు. అయితే దాని లోపటి నుంచి ఒక వ్యక్తికి ఎందుకో కోపం వచ్చింది. ఇది కూడా చిత్రమైంది, వైష్ణవులో కోపం రాదు, కానీ ఒక వ్యక్తికి చాలా కోపం వచ్చింది. ఇన్ని రోజులు చూసి చెప్పి వినకపోతే ఒక కొబ్బరికాయ టెంకాయ తీసుకొని తలకాయ కొట్టాడు. పడి నుంచి పక్కన టాప్ అని ఇట్లా కొట్టాడు. ఇటు పట్టుకొని కింద కూర్చునిపోయాడు. తలకాయ కట్ అయింది, రక్తం వస్తున్నది. అది చూడలేదు, ఎంత గట్టి కొట్టాడో చూడలేదు. అలా కొట్టేశాడు, పక్క జరిగిపోయాడు. ఇక విగ్రహం తీసుకొని పోతుంటే కొంతసేపు తర్వాత వాళ్ళు చాలా కష్టం అనిపించి ఆ విగ్రహాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు. ఎక్కువ పోలేదు ఇవాళ. దాని తర్వాత రంగనాథ స్వామి ఎంత బరువు అయిపోయాడంటే విగ్రహం బయటికి పోవట్లేదు. ఇక మరుసటి రోజు ఉత్సవ విగ్రహాన్ని తీసుకొని బయటికి పోదామంటే విగ్రహం బయటికి పోవట్లేదు. అర్థం కావట్లేదు, విగ్రహం ఇంతే ఉంది, ఇది నిజంగా జరిగిన సంఘటన. ఏం అర్థం కావట్లేదు. అరే ఏమైంది, రంగనాథుడు ఎందుకు సేవ తీసుకోవట్లేదు? దాని తర్వాత ఆ మరుసటి రోజు పొద్దున్నే అభిషేకం చేసి అలంకరణ చేద్దామన్నట్లా ముకుటం జరపంగా అక్కడే రక్తం వస్తున్నది. రంగనాథుడు రక్తం వస్తున్నది ఇట్లా కట్ అయినట్టు. ఏం జరిగింది? ఆ మెయిన్ పూజారి ఎవరు ఉంటారో చాలా బాధపడిపోయాడు. ఏదో జరిగిపోయింది, చాలా పెద్ద పాపం జరిగింది మనతోటి. ఆయన కొట్టిన విషయం ఎవరు తెలియదు, ఆ కొట్టిన వ్యక్తికే తెలుసు. ఆ అల్వారు కూడా ఎవరు చెప్పుకోలేదు. అలా పోయి ఇంట్లో కూర్చున్నాడు అంతే. 3 రోజులు ఉపవాసం చేశాడు. ఏదో బ్రాహ్మణుడు మెయిన్ పూజారి 3 రోజులు ఉపవాసం చేశాడు. నేను తినను, రంగనాథ నువ్వు చెప్పకపోతే ఇక్కడే చచ్చిపోతున్నాను, నాకు చెప్పాలి నువ్వేం జరిగిందో, మాకు కరెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ అని అన్న తర్వాత 3 రోజుల తర్వాత కళ్ళు వచ్చే బ్రాహ్మణుడు చెప్పాడు, నా భక్తుడిని మీ వాళ్ళు కొట్టారు, నా భక్తుని కొడితే నేను బయటికి పోతాను అనుకుంటున్నావా? నా ఉత్సవ విగ్రహాన్ని తీసుకొని మీరు తిప్పితే నాకు ఆనందం అనిపిస్తుంది అనుకుంటారా? నేను ఎందుకు బయటికి పోతాను? నేను బయటికి పోయేదే నా భక్తుల కోసం. నా భక్తుల కోసం నేను బయటికి వస్తుంటే నా భక్తుల్ని కొడితే ఎందుకు బయటికి రావాలి? నేను రానిపోతాడు. అయ్యో ఏం జరిగింది అసలు?
ఆ రోజు ఏం జరిగింది చెప్పండి. మీ దగ్గర నుంచి ఒకడు నా భక్తుడి కొట్టాడు, దానికే రక్తం వచ్చింది. నా భక్తుడి శరీరమే నా శరీరం, నా శరీరం భక్తుడి శరీరం. చూడు, నాకు కూడా దెబ్బ తగిలింది. మరి ఏం చేయమంటావు రంగనాథ, ఏం చేయమంటావు? ఇప్పుడు ఏ విధంగా నన్ను ఎట్లయితే ఉత్సవ విగ్రహంలాగా దాని మీద కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకెళ్ళినరో, నా భక్తుడిని కూడా దాని మీద కూర్చోబెట్టుకొని మొత్తం ఊరేగింపు చేయండి, అప్పుడు నేను బయటకు వస్తాను. దేవులాడారు, మొత్తం శ్రీరంగంలో దేవులాడారు. ఎక్కడున్నాడు అల్వారు? దేవులాడి ముసలి వ్యక్తి, కొంచెం వృద్ధ వ్యక్తి, తన ఇంటికి వెళ్ళి తన కాళ్ళ మీద పడి, నాయనా పొరపాటు జరిగిపోయింది, క్షమించండి, కావాలని ఎవరు చేశారో తెలియదు, ఆ చేసిన వ్యక్తి కూడా వచ్చి కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు. నేను అట్లా కొట్టాలని కొట్టలేదు, కోపం వచ్చింది, నువ్వేది చేయట్లేదని, కానీ నన్ను క్షమించు, నీలోని భక్తి నేను గుర్తించలేకపోయాను, భగవంతుడికి తెలుసు, నన్ను ప్లీజ్ క్షమించాను. బాగా కాళ్ళ మీద ఆధారపడితే, అంటే ఇప్పుడు భక్తులకు ఆదరణ పొందాలని ఉండదు, అది పల్లకి మీద కూర్చోవాలని ఎవరుకుంటే చెప్పండి, అది ఉత్సవ విగ్రహాన్ని తీసుకుపోయే పల్లకి. అప్పుడు నేను ఇక తప్పదిగా జగన్నాథుడు ఆర్డర్ చేసిండని, సరే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి అన్న తర్వాత ఆ అల్వార్ని, మిగతా అందరు అల్వార్లు మొత్తం రంగనాథ స్వామి మొత్తం గుడిలో ఉన్న అందరూ వచ్చి దాని మీద కూర్చోబెట్టుకొని మొత్తం ఊరేగింపు చేసి, దాని తర్వాత ఆయన 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 మీద ఇట్లా పూలు ఎట్లయితే భగవంతుని తీసుకెళ్ళినరో అలా ఒక భక్తుడు తీసుకెళ్ళిండ్రు, పూలు చల్లుతూ, అర్చనలు చేస్తూ, పాటలు పాడుతూ, భజనలు చేస్తూ పైన కూర్చున్న అతను చాలా, ఇది నేను అరువుని కాదు అనుకోని కూడా ఏదో ఎందుకు, అరే భగవంతుని కోసం ఈ కార్యం చేయాల్సింది, ఎందుకంటే దానికి ఆర్డర్ చేసిండు. సో ఇప్పుడు ఆలోచించండి, కేవలం భగవంతుని ముందు నిలబడి తన మనసులో మాట భజన రూపంలో చెప్పినందుకు భగవంతుడు అతన్ని ఎంత ప్రేమించాడు. భగవంతున్నే మన ఇంట్లోకి మనం తీసుకొచ్చి రోజు ఆరాధిస్తే మనం ప్రేమించడా? దీనంత అదృష్టం ఏముంటుందండి? అంటే ప్రభుపాద్ మనకి ఏం చేసిండు? ప్రభుపాద్ మనం ఎవరో తెలియదు. ప్రభుపాద్ డజంట్ నో హూ వి ఆర్. డస్ ప్రభుపాద్ నో? డస్ ప్రభుపాద్ నో మహేష్ ప్రభు? ప్రభుపాద్ నో కృష్ణ స్వామి ప్రభు? డెఫినెట్లీ డజంట్ నో లీలాంత్ ప్రభు, లీలాంత్ దాస్, డెఫినెట్లీ. బట్ హీ డిడ్ సో మచ్ ఫర్ అస్. అవునా? ఎంత కష్టపడ్డాడు ప్రభుపాద్ మన కోసం. ప్రభుపాద్ మీద వీడియో తీయడానికి యదుబర్ ప్రభు అండ్ మాతాజీ పేరేంటి, విశాఖ మాతాజీ, యదుబర్ ప్రభు, విశాఖ మాతాజీ ప్రభుపాద్ మీ లైఫ్ స్టోరీ మీద డాక్యుమెంటరీ చేయాలని తను అన్ని ఆడియోస్ వినడం స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్ బయటికి తీసుకురావాలని. మొత్తం ప్రభుపాద్ ఆడియో మొత్తం వింటే ఒక్క ఆడియోలో ఒక్క దగ్గర ప్రభుపాదు ఒక్క సెంటెన్స్లో చెప్పానంట, నాకు జలదూతలో 2 హార్ట్ అటాక్లు వచ్చినాయి అంతే. ఇంకెక్కడ రాయలేదు, ఎక్కడ చెప్పలేదు. జలదూత బోట్లో పోతూ ఉంటే నాకు 2 హార్ట్ అటాక్లు వచ్చిన విషయం ఒకటేసారి ఒక్క ఆడియోలో ఒక లైన్లో చెప్పాడంట. అంటే తనకు ఏం జరిగినా తనకు అది ఒక బాధలాగా అనిపించలేదు. ప్రభుపాద్ని అడిగారంట అదే ఆడియోలో, మీకు చాలా కష్టమైన కార్యం ఏమనిపించింది? ప్రభుపాద్ మీ చేసిన తపస్యలో ఈ అమెరికా వరకు వచ్చి మా అందరూ భక్తి మార్గంలో తేవడానికి మీరు ప్రయత్నించడంలో మీకు అన్నిటికంటే కష్టమైన పని ఏమనిపించింది? వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఆస్టరిటిక్ థింగ్ యూ హవ్ డన్? ఏమంటాడు చెప్పండి ప్రభుపాద్? ఏమన్నాడు తెలుసా? అక్కడ ఆ షిప్లో ఫ్రిడ్జ్లో నేను నా కూరగాయలు పెట్టుకుంటే అదే ఫ్రిడ్జ్లో మాంసం పెట్టారు, అక్కడ కొంచెం కూరగాయలు పెట్టుకోవడం కష్టం అనిపించింది అన్నట్టు. అంతే. మనం ఇంత చిన్న చిన్న కార్యాలు చేస్తేనే ఇంత చెప్పుకుంటాం మనం. నేను ఇది చేసినా, నేను అది చేసినా, నాకు జ్వరం వచ్చినా ఇది చేసినా, నాకు కష్టమైన ఇది చేసినా, ఎన్నెన్నో చెప్పుకుంటాం. అరే ఆయనకు 2 హార్ట్ అటాక్లు వచ్చినాయి, ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు ఆయన, ఎవరు చెప్పుకోలేదు. ఒక లెక్చర్లో లైన్లో చెప్పినంట. ఆ విధంగా తెలిసింది మనందరికీ. యదుబర్ ప్రభు, విశాఖ మాతాజీ ఆ ఆడియో విన్నందుకు మనకు ఆయన హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన విషయం తెలిసింది. లేదు తెలియకుండా తెలియకపోయింది. నాలాంటి వాడికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఉంటే నా ఇంట్రడక్షన్ రాస్తున్నాను. లీలాంత్ ప్రభు హస్ కమ్ టు హిస్ హౌస్, హి హస్ గాట్ 2 హార్ట్ అటాక్స్. అది పార్ట్ ఆఫ్ మై ఇంట్రడక్షన్. ఏంటంటే అది సాధించిన ప్రభుపాదికి మనం ఎవరో తెలియదు. మళ్ళీ చెప్తున్నది మాట, ప్రభుపాదికి మనం ఎవరో తెలియదు, అయినా సరే మన కోసం ఇంత చేశాడు. మనకు ప్రభుపాద్ ఎవరో తెలుసు, మనం ఏం చేస్తున్నాం గురించి.
ఒకసారి ఆలోచించండి. మనకు ప్రభుపాద ఎవరో తెలుసు, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆయన గురించి, ఏం చేయాలి ఆయన గురించి. పాల్గొని ప్రభు చాలాసార్లు చెప్తాడు, ఏంటి చర్మం ఊడ్చి మన చర్మం తీసి చెప్పులు కుట్టించిన ప్రభుపాదకే తక్కువనే అంట. మనం ఏం చేయలేము అట్లాంటి ఆచార్యుడి గురించి. ఏమి ఇచ్చాడో మనకు, ఆయన బుక్కులు చదవాలి. మెయిన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం, బుక్కులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామని చదవట్లేదండి. వీఆర్ నాట్ రీడింగ్ హిస్ బుక్స్. ఆయన బుక్కులు చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన మనకి ఏమి ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. చైతన్య చరిత్రను చదవండి, భాగవతం చదవండి, పంచటమే కాదు చదవాలి. చదివినప్పుడు మనకి ఏడుపు వస్తుంది. ఎందుకు ఏడుపు వస్తుంది తెలుసా? బా ఇది ప్రభుపాద ఇవ్వకపోతే మనకి ఎలా తెలిసేది? యది ప్రభుపాద నా హోయితే, నాకు ఆ పాట బెంగాల్ రాదు. ప్రభుపాదే రాకపోయి ఉంటే మన పరిస్థితి ఏంటి, మన పరిస్థితి ఏంటి? నిజం చెప్తున్నాండి, ఇది అర్థం కాదు. ఎందుకు అర్థం కాదంటే మనం ఆయన బుక్కులు చదవట్లేదు. అప్పుడు లెక్చర్ కూడా బాగా వినటం అలవాటు అయిపోయింది ఈ మధ్య. లెక్చర్ కూడా ఎందుకు వింటున్నాం? ఏదో పాయింట్లు దొరుకుతాయేమో. ఆ పాయింట్ నేను పాయింట్లో చెప్తే నన్ను పాయింట్ చేస్తారు అందరూ, నేను గ్రేట్ అయిపోతాను. చదవండి. 2 కార్యాలు మీరు చేస్తే ఎవ్వడు కూడా మిమ్మల్ని ప్రశ్నించడు. ఏంటది? పోడాడు. మిగతా ఏ కార్యం చేసినా, ఏ సర్వీస్ అయినా మనకు పోడుతూ వస్తుంది. మీరు ప్రసాదం వండండి, అబ్బా ఎవరు చేసిండ్రు? అవునా? ఆల్టర్ డెకరేట్ చేయండి, అబ్బా ఎవరు చేసిండ్రు? డొనేషన్, అమ్మా ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? జపం చేసిండు, ఎవరు అడిగారు? ఇన్నిసార్లు ప్రభుపాద బుక్కులు చదివిండు, ఎవరు అడిగాడు? ఈ 2 కార్యాలే చేయవలసిన కార్యాలు మన కోసం. ఈ 2 మనం ఎంత చేసినా మనం పోడితే రాదు. రావద్దని కోరుకోవాలి, కానీ పోడితే రాదు. ఈ 2 కార్యాలు ఖచ్చితంగా చేయాలి. ప్రభుపాద బుక్కులు ఆ పరపట్లు చదివితే ఏడుపు వస్తుందండి. ఓ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత నిజం ఎంతసేపు చదవాలి తెలుసా? ఒకసారి నేను గౌరంగ దర్శన్ ప్రభుని అడిగాను, ప్రభుజీ ఎంతసేపు చదవాలి? ఏమన్నాడో తెలుసా? 3 గంటల కంటే తక్కువ చదివితే చదివినట్టు వేస్ట్ అంటది అని చెప్పిండు. ఆయన ఒక్కొక్కసారి చదివిన 3 గంటలు చదువుతారంట, ఒక చాప్టర్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తారంట. భాగవతంలో చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిందంటే ఆ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ముయ్యాడంట. అలా ముయ్యకుంటే చదివితే దాని ఎఫెక్టు, ఆ కరుణ మన లోపలికి వెళ్తుంది. లేదా పోదండి. 2 శ్లోకాలు చదివి ఎంత పబ్బా 2 శ్లోకాలనే ఇంత పెద్ద పరపడిన అది ఏడుపు, ఇంత పెద్ద పరపట రాసిండు అని. అవునా? కానీ ఒక మొత్తం చాప్టర్ చదవండి. గౌరంగ దర్శన్ ప్రభు చెప్పిండు, మీరు ఒక్క చాప్టర్ చదవండి ప్రభుజీ, ఒకటే చాప్టర్. రోజుకోటి చేయగలుగుతారో తీయాలో తెలియదు, కానీ ఎప్పుడైతే మీరు బుక్ తీస్తారో ఒక చాప్టర్ మొత్తం చదవండి. ఆ చాప్టర్ అయ్యేంత వరకు మొబైల్ ఫోన్ బయటపడేయండి, ఎవరితో సంబంధం లేదు. ఆ చాప్టర్ పూర్తిగా స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. ప్రహ్లాదుడి చరిత్రలో ఒక చాప్టర్ ఎన్ని పేజీలు ఉంటుంది? 80 పేజీలు ఉంటుంది. ఎన్ని శ్లోకాలు ఉంటాయి? 50 శ్లోకాలు ఉంటాయి యావరేజ్. భాగవతంలో ఎంతసేపు పడుతుంది? 2:30 నుంచి 3 గంటలు పడుతుంది. కానీ మీరు ఒక్కసారి చదవండి, ఓ తృప్తి వస్తుందంట. అలా చదివితే మన హృదయానికి ఒక తృప్తి వస్తుందంట. ఏం బాగుంది నిజంగా ఆ భగవంతుడు ఆనందపడతాడు. ఒక పూర్తి చాప్టర్ చదివినామని ప్రయత్నించాలి అప్పుడప్పుడు. అవును, మనం అప్పుడప్పుడు రీడింగ్ సర్కిల్ పెడుతున్నాం, 10 మందిని తీసుకొచ్చి. సుబ్బారావు ప్రభు చేస్తాడు, ఇప్పుడు మన సంతోష్ అయితే ప్రభు చేస్తున్నాడు, ప్రవీణ్ ప్రభు చేస్తున్నాడు, దీపమాత చేస్తున్నది, చాలామంది చేస్తున్నారు స్టడీ సర్కిల్. అందరూ 10-20 మంది 30 మంది తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క శ్లోకం చదివిండు. చాలా మంచి విషయం, ఆ విధంగానే చదువుతాం. కానీ మీ ఓన్ చదువుడు కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ కార్యంలో కూడా ఇతరుల మీద దృష్టి ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకు ఏదో ఒక దగ్గర మన మీద మనం దృష్టి పెట్టుకోవాలి. ఒక పూర్తి చాప్టరు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఎవరితో కూడా మాట్లాడకుండా అన్ని కాల్స్ పక్క పెట్టి చదవండి ఒకసారి. నేను ఈ మధ్య కొంతమంది ప్రయత్నించినప్పుడల్లా చాలా ఆనందం వేస్తున్నది. అరే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు చేయలేదు ఈ పని? సగం చదివి ఎందుకు పక్క పెడుతున్నా? పూర్తి చదువుదాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ నేను పెట్టినది ఏంటిది? నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుకి ఏంటది సాక్షి గోపీనాథ్ లీల చెప్పబోతున్నాడు. మధ్య లీల 5th చాప్టర్. ఎదురు చూస్తున్నా ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుంది. అంటే మనకు ఒకటి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చుకోవాలి, చదవాలి. ఎందుకు చదవాలి? అది చదివితే
ప్రభుపాద ఆశీర్వాదం మనకు వస్తుంది. నిజంగా చాలా కష్టపడాడండి ప్రభుపాద మన కోసం. ఒక ఆచార్యుడు మన కోసం ఎంత కష్టపడో మనకి గ్రహించలేవండి, అంత కష్టపడ్డాడు, అన్ని ఇచ్చేసాడు. ప్రభుపాద మనకు ఏదో ఇయ్యలేదని కాదు, మొత్తం ఇచ్చేసాడు. ఆలోచించండి, తన 78-77 వయసులో భాగవతం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ మధ్యలో ఎక్కడ ఆపాడు? మధ్యలో ఆపేసాడు. భాగవతం ఆపి చైతన్య చరితామృతం మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ భాగవతం స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే ఏదో మనకి ఇద్దామనుకున్నాడు. ఇది ఖచ్చితంగా చనిపోయే ముందు నేను ఇవ్వాలి అంటే ఏంటి? చనిపోయే ముందు మీరు చదవాలి, అవునా కదా? తన ఈ ప్రపంచం వదిలేకన్నా ముందు మనకి ఇవ్వాలన్న నిర్ణయం తీసుకొని చైతన్య చరితామృత మ్యారథాన్ల ఆ రోజులలో 3 నెలల 4 నెలల 3 or 4 months ఐ థింక్ 3 or 4 monthsలో 3-4 monthsలో చైతన్య చరితామృతం మొత్తం కంప్లీట్ చేశాడు ప్రభుపాద్. జై ప్రభుపాద్. మీరు ఒకసారి చదివితే ఆ పర్పట్లు చదివితే చైతన్య చరితామృతంలో అసలు ఏంటండి ఆ పర్పట్లు అంటే ఏడుపు వచ్చేస్తుందండి. నేనేదో పెద్ద చదివిన మనిషినే కాదు, కానీ కొంచెం చదివినా సరే కొన్ని పర్పట్లో ప్రభుపాదు మనకి డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాడు, మీరు ఇది అర్థం చేసుకొని తొందర రెడీ అయిపోండి, ఇక చాలు, బతికింది చాలు, చేసింది చాలు, చదివేసి వెళ్ళిపోండి, ఇక తెలుసుకోండి. అదే లోపటం రావాలి, బయటకని పోవాలి. హరే కృష్ణ. సో సంక్షిప్తంగా ఇవాళ జగన్నాథుడు ఇక్కడికి వచ్చాడు కనుక జగన్నాథుడు కథనే చాలా షార్ట్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా పరిశుద్ధత కోసం, ఫర్ మై ప్యూరిఫికేషన్ ఐ విల్ సే ఫ్యూ లైన్స్ ఇన్ జగన్నాథ్ లీలా. ఇదరా వెళ్తూ ఉంటే కష్టం రా, ఎవరో ఇక్కడే ఉండండి. సో ఇది రాజు బాజుమే. హరే కృష్ణ. కొంచెం వాటర్ ఇస్తుంది. సో బ్రహ్మ ప్రభుజీ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెంసేపు ముందు చెప్పాడు, బ్రహ్మ సృష్టికర్త మొత్తం సృష్టిని తయారు చేసిన తర్వాత చాలా బాధపడ్డాడంట, చాలా బాధపడ్డాడు. 3వ స్కందంలో ఉంటుంది. ఏం తయారు చేసినాడు ఆయన, ఎవడు సంతోషం లేడు. ఇప్పుడు ఇల్లు కడితే అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి కదా. ఇల్లు ఎందుకు కడతారు? అందరు సంతోషంగా ఉండడానికి. ఈ మధ్య ఇల్లు కడితే ఏం చేస్తున్నాను, ఇంట్లో ఏడుస్తున్నాను, ఇంట్లో కూర్చొని ఇది లేదు, అది లేదు, అది లేదు, ఇది ఉంది, ఇది ఎందుకు ఉంది. అందరి ఇళ్ళలో మీరు ఏడుస్తున్నా ఏడవట్లేదు? చెత్తు లేపండి, ఏడ్చలేరా? నిజం చెప్పండి. అందరు ఏడుస్తున్నారు, అంతా ఏడుకోవాలి ఇంట్లో. ఏం లాభం ఇల్లు కట్టి? ఈ ప్రాబ్లం మనది కాదు, బ్రహ్మ నుంచే వస్తున్నది. బ్రహ్మనే మొత్తం సృష్టి తయారు చేసిన తర్వాత ఏడుస్తున్నాడు. ఏంది వీళ్ళ పిచ్చోళ్ళు, కామాగ్నిన అచ్యుత రుష సుదుర్భరేన, ఇలా కామాగ్నిలో సస్తున్నారు వీళ్ళు. శీతోష్ణ వాత వర్షేర్ ఇతరశ్చ, ఎండా వాన ఆకలి, ఎప్పుడు ఆకలి వీళ్ళకు. ఎప్పుడు అయిపోద్ది ప్రోగ్రాము, ఎప్పుడు తిందాం, ఏం పెడతారు, ఎలా పెడతారా పెట్టరా. ఇన్ని ప్రోగ్రాంలు అటెండ్ అయిన తర్వాత కూడా నమ్మకం లేదు. పెట్టరు, ఖచ్చితంగా అందరికి ఉన్నది. అంటే అట్లా అయిపోయింది సృష్టి, అట్లున్నది. ఈ శరీరం అలాంటిది. ఎప్పుడు సంతృప్తి ఉండదు, ఎప్పుడు ఏడిపే. మనసుకి ఏడిపే. మనసుకి ఏంటి ఏడుపు? నాకు పొగడత కావాలి, నన్ను చూసి అందరూ గ్రేట్ అనాలి. అందరు నన్ను చూసి గ్రేట్ అనండి. మంచిగా చెప్తలేదండి. నన్ను చంపడానికి పుట్టిండు. పాయింట్ ఏంటంటే ఎంత పొగిడించుకున్నా సరే మనసుకు తృప్తి లేదు. ఎంత పొగిడినా సరే. భక్తులు ఎంత పొగుడతారు అసలు? మన మొహాలను బయట ఎవరైనా పొగిడిండా చెప్పండి? సత్సంగంలో తప్ప ఎవరైనా బయట పొగుడతారా? మీ పిన్ని, చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ, ఎవరైనా అమ్మ ఎన్నాళ్ళకు వచ్చినావే నువ్వు, ఎంత మంచిగా ఉన్నావు, ఎవరైనా పొగిడినరా? సత్సంగానికి వచ్చి ఎట్ట పడతారు? ప్రభుజీ ఎవరు మర్సీ, ప్రభుజీ మీరు అమేజింగ్ ప్రభుజీ, ఏం చేయకపోయినా పొగుడతారు.
అయినా సత్సంగాన్ని రారు. ఇంత ఓడిన తర్వాత కూడా రారు. ఇంకెంత ఓడరా నాయనా, అసలే ఇంకొని పోవటం నాకు కష్టం. పొగిడి 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 రారా రారా, నేను రాను. అంటే అట్లా అయిపోయింది కలియుగం. నేను పోవడం అంటున్నాడు ఇప్పుడు. ప్రవీణ్ ప్రభు ఇంగ్లీష్లో పొగడం అంటున్నాడు. సరే కానీ అది కాదు. కానీ ఈ సృష్టి అంతా తయారు చేసిన తర్వాత చాలా బాధపడుతున్నట్టు ఏంది ఇది అన్నప్పుడు, అప్పుడు ఆ టైంలో వాట్ ఈస్ దట్ ప్లేసు, జగన్నాథ్పురి నీలాద్రి పర్వతాల దగ్గరికి అక్కడ నీలమాధవుడు దర్శనం అయిందంట బ్రహ్మదేవుడికి. చాలా అద్భుతమైన దర్శనం. దాని దగ్గర ఒక రోహిణి కుండని ఒక చిన్న నది ఉన్నది. ఆ రోహిణి కుండ దగ్గర కాకులు అలా వచ్చి నీళ్లు తాగుతున్నాయి, 4 చేతులు వచ్చి పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. కాకులు, క్రోస్. బ్రహ్మ చిత్రమైన అంటే ఏంది ఇదేం ప్లేసు, వైకుంఠం పోవటం అంత ఈజీనా? అక్కడికి వచ్చి ఒక చిన్న సరోవరంలో కొంచెం అంత జలం తీసుకున్నందుకు వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. చాలా చిత్రమేడంట. అంటే ఏంటి ప్రాంతం ఏంటి అన్న టైంలో యమధర్మరాజు వచ్చాడు. వచ్చి ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి, మీరు ఇట్లాంటి కుండలు తెరేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి, నా జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, పట్టుకొని తోమే పని నాది, అవునా కదా? మీరు అందరినీ టబ్బునట్టు తీసుకుపోతే నేను ఎవరు తోమాలి, ఎవరు దొరుకుతారు నాకు? నిజంగా ప్రాబ్లం కదా. ఇప్పుడు వేకెంట్ ఉండలేడు కదా యముడు కూడా. సో ఆ టైంలో లక్ష్మీదేవి వచ్చిందంట. ఇద్దరిని ఆపింది. ఒక్క నిమిషం, బ్రహ్మ యమధర్మరాజు ఒక్క నిమిషం మీకు నేను జవాబు చెప్తా. ఏం జరుగుతున్నది ఇక్కడ అనేది నేను చెప్తా. ఏం జరుగుతున్నది, ఈ ప్రాంతం పేరు పురుషోత్తమ క్షేత్రం, రైట్? ఈ పురుషోత్తమ క్షేత్రంలో పడుకుంటే సమాధితో సమానం, నడిస్తే పరిక్రమతో సమానం, అవునా? ఏ కార్యం చేసినా దైవ కార్యం అయిపోతుంది. ఇక్కడ కేవలం ఒక చిన్న కుండంలో వచ్చి స్నానం చేస్తే వైకుంఠ ప్రాప్తి అయిపోతుంది. అది ఈ ప్లేస్ ప్రాముఖ్యత. మీరు ఈ ప్లేస్కి వచ్చారు, యమధర్మరాజా నువ్వు టెన్షన్ పడకు, నీకోసం దొరికేటోళ్ళు దొరుకుతారు, గచ్చిబొల్ల దొరుకుతారు, చాలామంది దొరుకుతారు. కానీ ఇప్పుడు టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. జగన్నాథ్పురికి వచ్చే వారితోటి నీకు సంబంధం లేదు. ఎవరైతే జగన్నాథ్పురికి వస్తారో, పురుషోత్తమ క్షేత్రానికి వస్తారో, ఇక్కడ నీలమాధవుడు జగన్నాథుడు దర్శనం చేసుకుంటారో వాళ్ళు యమరాజుని చూడరు. లక్ష్మీదేవి చెప్పింది. చెప్పిన తర్వాత ఇక అక్కడ 4 లింగాలు స్థాపించబడ్డాయి ఏ జగన్నాథ్పురిలో. ఒక లింగం ఏంటి, ఒక లింగం ఏమో మార్కండేశ్వర లింగం. మార్కండేశ్వరుడు కూడా కథ ఉంది అక్కడ. ఏంటి, మార్కండేయ ముని చాలామంది తెలుసు, పెద్ద తపస్సు చేశాడు. ఎన్నో బ్రహ్మ రోజులు ఉండే బెనడిక్షన్ వచ్చింది, వరం వచ్చింది. రాత్రి పూట బాగానే ఉంటుంది అనుకున్నాడు, కానీ రాత్రి పూట తిమింగలాల మధ్యలో పెద్ద పెద్ద సముద్రాల్లో మునుగుతూ తేలుతూ ఏంది ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉండాలన్న బాధలో చాలా తటబడబడుతూ ఉంటే అప్పుడు ఒక చిన్న ద్వీపం మీద తనకు వటపత్ర శాయి కనబడ్డాడు. తన దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత, చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్తున్నాయి కథ, ఈ కథ చాలా పెద్ద కథ ఇది. అయితే తన దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత, వటపత్ర శాయి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత కళ్ళు మూసుకొని ఆ వటపత్ర శాయిని మనసులో దింపుకొని తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆ పైనుంచి శివుడు పార్వతి పోతున్నారు. అరే ఈ భక్తుడు ఎంత నిఘ్నంతో ఎంత భక్తితో భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకొని అట్లా తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆయన హృదయంలో ఏముందో మేము చూడాలి. కళ్ళు మూసుకొని తపస్సు చేస్తున్నాడు అంటే లోపలదే ఉంది. శివుడు ఏం చూస్తున్నాడు అని అడగడానికి ట్రై చేశాడు. కానీ తన మొత్తం నిఘ్నం అయిపోయి తపస్సు చేస్తున్నాడు. శివపార్వతి అక్కడికి వచ్చారు, అయినా కళ్ళు తెరుస్తలేడు. అదే మనసులో పట ఆ వటపత్ర శాయిని కృష్ణుడిని, చిన్ననాటి కృష్ణుడిని మనసులో పెట్టుకుని అలా ధ్యానం చేస్తున్నాడు. అప్పుడు శివుడు పార్వతి ఏం చేశారంటే, పని చేద్దాం, ఈయన మనసులో ఏమన్నదో తెలుసుకోవాలంటే ఈయన మనసు లోపలికి పోవాలి అని తన మనసు లోపలికి ద్వారంతో తన మనసులోకి వెళ్ళిపోయాడు. సో మార్కండేయ ముని అలా వటపత్ర శాయిని చూస్తున్నారు. సడన్గా పక్కన ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వచ్చారు. భయపడిపోయాడు ఒకటేసారి. అంటే ఆ ధ్యానంలో ఉన్నాడు, ఒకరినే చూస్తున్నాడు. ముగ్గురు వచ్చారు. ఏందని ఇట్లా కళ్ళు తెరచాడు. కళ్ళు తెరవంగానే ముందు శివుడు పార్వతి ఉన్నారు.
ఉండి వరం ఇచ్చారు. ఏంటి? నీలాంటి గొప్ప భక్తుడు ఇలాంటి దర్శనం తీసుకుంటున్నాడు, ఇలాంటి దర్శనం మాకు కూడా కావాలి. అప్పుడు తన వరానికి తనకు లింగం ఇవ్వబడ్డది. ఆ లింగం పేరు మార్కండేశ్వర లింగం. అదేవిధంగా యమధర్మరాజుకు కూడా ఆ ప్రాంతంలో పని లేదు కనుక తను అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అర్చన చేసుకోవడానికి, పూజ చేసుకోవడానికి లింగం ఇవ్వబడ్డది. యమేశ్వర మహాదేవ్ అనండి, యమేశ్వర మహాదేవ్. ఇంకోటి ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఒక హోల్ ఉన్నదంట. ఆ హోల్ అంటే ఏమంటారు దాన్ని? సురంగం, రంధ్రం. తెలంగాణలో ఏమంటారు? గుంత ఏదో అంటారు. దానిలో నుంచి పడితే డైరెక్ట్ పాతాళం పోతామంట. ఇప్పుడు పోతారా అక్కడికి? అక్కడ పోయి జారి కొంపేసి దాంట్లో పడ్డామంటే డైరెక్ట్ పాతాళం పోతామంట. తెలుసు కదా పాతాళం ఎక్కడున్నదో? అత్తల విత్తల సుత్తల పాతాల గొల్లిరెడ్డి గచ్చిపోలి. మనం ఆల్రెడీ దాని కింద ఉన్నాం, అక్కడ పోయే అవసరం లేదు. అయితే అలాంటి ప్రాంతంలో ఆ రంధ్రంలో పడకుండా ఉండడానికి పాండవులు వచ్చి అక్కడ లింగం పెట్టారంట. దాన్ని కవర్ చేశారు. అక్కడి నుంచి పడిపోయి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడి నుంచి పడటం పక్క పెట్టండి, ఆ కింది నుంచి రాక్షసులు బయటకు వస్తున్నారంట. ఆ పాతాల నుంచి రాక్షసులు బయటకు వస్తున్నారు, రానివద్దని అక్కడ లింగం పెట్టారు. ఆ లింగం పేరు బిలేశ్వర్ మహాదేవ్ అనండి గట్టిగా. బిల్ అంటే హోల్. బిలేశ్వర్ మహాదేవ్ అనే లింగం స్థాపించబడ్డది. ఇంకొక అక్కడ లింగం ఏంటంటే కుకుటేశ్వర్ మహాదేవ్. చాలా చిన్నగా ఉంటుందంట లింగం, అది చాలా చిన్నగా, ఇది పావురం అంత ఉంటుందంట సైజు. అయితే ఈ 4 కూడా క్షేత్రపాలకులు, జగన్నాథ్పురికి క్షేత్రపాలకులు. శివుడు, ఆ మహాదేవుడు ఆశుతోషుడు ఈ క్షేత్రాన్ని క్షేత్రపాలకుడిలాగా చూస్తూ ఉంటాడు. అక్కడ జగన్నాథుడు అవతరిస్తాడు. అయితే ఆ టైంలో లక్ష్మీదేవి బ్రహ్మకు చెప్పిందంట, హరే కృష్ణ, ఒక్క నిమిషం అవుదాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ్ రామ్ హరే హరే. అయితే ఆ ప్రాంతంలో అప్పుడు ఆ రోజు లక్ష్మీదేవి బ్రహ్మకి చెప్పిందంట, ఈ నీలమాధవుడు ఇక్కడ ఉండడు ఎక్కువసేపు, ఇంకా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు, కానీ మళ్ళీ దర్శనం ఇస్తాడు. ఎప్పుడు దర్శనం ఇస్తాడు? ఇంద్రదున్య మహారాజు అని ఒక వ్యక్తి, ఒక గొప్ప భక్తుడు ఇక్కడ అవతరించినప్పుడు ఆ భక్తుడు ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి ఈ నీలమాధవుడు జగన్నాథుడి రూపంలో రాబోతున్నాడు. ఈ కథ ఎంతమంది విన్నారు? ఎన్నిసార్లు విన్నా మళ్ళీ వింటే జగన్నాథుడి ఆశీర్వాదం మనకు వస్తుంది. అయితే అందరూ కూడా మంచిగా అటెన్షన్తో వినండి. అయితే లక్ష్మీదేవికి ఏం చెప్పాడు? మళ్ళీ ఇంద్రదున్య మహారాజు వచ్చినప్పుడు జగన్నాథుడు ఆ టైంలో నీ సాయం అవసరం ఉంటుంది అని చెప్పింది లక్ష్మీదేవి. ఎప్పుడైతే ఇంద్రదున్య మహారాజు మళ్ళీ జగన్నాథునికి ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వస్తాడో, నీలమాధవుడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ అవతరిస్తాడో ఆ టైంలో నీ అవసరం ఉంటుంది, నీకు పెద్ద సర్వీస్ ఉంటుంది అని చెప్పిండు. చెప్పగానే బ్రహ్మదేవుడు చాలా ఆనందపడ్డాడు. ఓహో, జగన్నాథుడు వచ్చినప్పుడు నాకు కూడా ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, కార్యం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. రెడీనా? అప్పుడు దర్శనం రెడీనా? జస్ట్ లెట్ మీ నో. సో ఇప్పుడు చాలా యుగాలు గడిచిన తర్వాత ఇంద్రదున్య మహారాజు తన భార్య పేరేంటి? గుండిచా. వారిద్దరు కూడా ఆ ప్రాంతానికి రాజు రాణిలాగా అక్కడ వారు వ్యవహారం చూసుకునే టైంలో ఎంత మంచి సంతానం ఉన్నా, ఎంత మంచి రాజ్యం ఉన్నా, ఎంత మంచి ప్రజలు ఉన్నా వాళ్ళకి సంతోషం లేదు మనసులో. ఎందుకు? భగవంతుడు సేవ లేదు. తను ఎందుకో ఒకలాంటి హృదయంలో సంతృప్తి లేక చాలా బాధపడే టైం అప్పుడు నారదముని వచ్చాడు. నారదముని వచ్చి చెప్పాడు, ఇంద్రదుమ్న నువ్వు అంత బాధపడకు, ఈ ప్రాంతంలోనే నీలమాధవుడు ఉన్నాడు,
ఆ నీలమాధవుడి పూజ నువ్వు చేస్తే, ఆ నీలమాధవుడికి నువ్వు గుడి కట్టిస్తే నీకు పూర్తి సంతృప్తి కలుగుతుంది అని చెప్పాడు. చెప్పగానే అప్పుడు ఇంద్రదుని మహారాజ్ ఎక్కడున్నాడు నీలమాధవుడు? నీలాద్రి పర్వతాల్లో ఉన్నాడు, నువ్వు వెళ్తే నీకు కనబడతాడు. అప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న ఒక మంత్రిని పంపించాడు. ఆ మంత్రి పేరు విద్యాపతి. విద్యాపతి అనే మంత్రిని పంపించాడు. పంపించి ఎక్కడున్నా సరే తీసుకొని రా, ఎక్కడున్నా సరే వార్తను తీసుకెళ్ళి, నేను బ్రతికే పరిస్థితి లేదు అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇది దొరకకపోతే పర్లేదులే అనుకుంటాం. తన పరిస్థితి ఏంటి? జగన్నాథుడు దర్శనం కాకపోతే నేను బ్రతకలేను, నేను ఉండలేను. అటువంటి ఆకాంక్ష, అటువంటి పట్టుదల తనకున్నది. అది చూసి భయంతో చాలా చాలా ఆతృతతో ఆ విద్యాపతి బయటికి వెళ్ళాడు. ప్రతి అడవిలో ప్రతి చోట తిరిగాడు. రెడీ? అందరు జగన్నాథ్ దర్శనం రెడీనా? జగన్నాథుడు దర్శనం తీసుకున్న వాడికి జన్మ లేదు. జై జగన్నాథ్. అది ముఖ్యం, అవునా? జగన్నాథుడు మనం చూడాలి. బాలగొంతుడు ఏమన్నాడు? జగన్నాథుడు మనం చూసిందంటే ఖచ్చితంగా మనం జగన్నాథుడి దగ్గరికి పోతున్నాము. ఈ విషయంలో ఎవరికి నమ్మకం లేదో చేయలేపండి. అందరి నమ్మకం ఉందా? నిజంగా? హరే కృష్ణ, అమేజింగ్, జాయ్. మీ అందరిని చూసి నాకు నమ్మకం వస్తున్నది. ఆ నమ్మకం లేకనే వస్తుంది ఇక్కడ కదా. సో ఇప్పుడు ప్రసాదం రావడానికి కొంచెం టైం ఉంది. అప్పటి వరకు నేను మీ బుర్ర తింటాను, నాకు ఆకలి వేస్తున్నది కదా. సో కంటిన్యూ చేద్దాం జగన్నాథుడి కథ. అందరికి చెమట వస్తున్నదా? చాలా కష్టంగా అనిపిస్తున్నదా? కష్టపడాలి తప్పదు. శరీరం ఎందుకు కోరుకున్నారు? ఈ శరీరం తీసుకుంటే కష్టం వస్తుంది, చెమట వస్తుంది, వాసన వస్తుంది, గబ్బు వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి, జబ్బు వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి ఈ శరీరంలో. సో డోంట్ వరీ. నయనం గలస్సు దారాయ అన్న లెవెల్ మనకు లేదు, కనీసం చెమట దారాయ వస్తుంది. అవునా? సో పర్లేదు, కొంచెం ఇన్కన్వీనియన్స్ అయినా, ఇలా కష్టంగా అనిపించినా జగన్నాథుడి కోసం మన జగన్నాథుడి కథ, జగన్నాథుడు ముందుందాం. ఇప్పుడే తను అవతరించాడు. ఎలా అవతరించాడు అన్నది మనం ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. ఏమంటారు మహేష్ ప్రభు? మహేష్ ప్రభు గత 7 ఏళ్ళ నుంచి హరిబోల్ అంటున్నాడు. దాని అర్థం ఏదన్నా తెలియదు. కథ చెప్పమంటున్నాడో తెలియదు, ఆపమంటున్నాడో తెలియదు. నేనైతే కంటిన్యూ చేస్తున్నా. సో ఇంద్రదుని మహారాజు నీలమాధవుని చూడడానికి తన దగ్గర ఉన్న విద్యాపతిని పంపించాడు. విద్యాపతిని ఏ కోరికతో పంపించారంటే, నాయన నువ్వు చూడకుండా తిరిగి వస్తే నేను బ్రతకలేను, నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితులైనా నాకు నీలమాధవ్ దర్శనం కలిగియాలి. ఎంత గొప్ప రాజు అంటే విద్యాపతి చాలా టెన్షన్లో వెళ్ళాడు బయటికి. ఏంటంటే, అరే నాకు దొరకకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి? నీలమాధవుడు కనకపోతే మన రాజు ఉన్నాడు, రాజు ప్రాణం వదిలేస్తాడు అన్న ఆతృతతో తన బయటికి వెళ్ళాడు. ఏది? నీలమాధవ్ తెలాడుతూ అన్ని పర్వతాలు ఎక్కడెక్కడో అంతా తిరుగుతూ ఫైనల్గా ఒక పర్టికులర్ ట్రైబల్ విలేజ్, ఒక పర్టికులర్ వనంలో ఒక ప్లేస్కి వచ్చాడు. అక్కడ మెయిన్ ట్రైబల్ కింగ్ పేరు విశ్వవాసు. ఏంటి పేరు? విశ్వవాసు. అయితే విశ్వవాసు ఈ విద్యాపతిని చూడంగానే ఆయనకు చాలా జాలి అనిపించింది. నాయన ఇది ఏని కోసం వెతుకుతున్నావు? నేను భగవంతుని గురించి వెతుకుతున్నాను అంటే, సరే మా దగ్గర ఉండు, కొన్ని రోజులు మా దగ్గర ఉండు అని తనని అక్కడ ఉంచుకొని, తనకు తెలుసు ఈయన ఎవరో, విద్యాపతి ఇంద్రదున్య మహారాజు మంత్రి అన్న విషయం తెలిసినందుకు అంత గొప్ప రాజు వచ్చిండు, మంత్రి ఇక్కడికి వచ్చిండు, నువ్వు ఇక్కడ ఉండు, మేము మీకు కొన్ని రోజులు సేవ చేస్తాం. దాని తర్వాత వెళ్ళి తేలాడు. అయితే రోజు పొద్దున్నే తనకు మంచి ఒక పూలమాల తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నాడు ఈ విశ్వవాసు. ఎవరికి? విద్యాపతికి. ఆ పూలమాల చూడంగానే ఎంత ఆనందం వేస్తున్నది. ఆ పూలు వేసుకోగానే ఒకలాంటి అనుభూతి కలుగుతున్నది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఈ పూలు? మంచి సుగంధం వస్తున్నది. ఆ చుట్టుపక్కల చూస్తే అలాంటి పూలు కనబడతలేవు. అంటే పూలు ఇక్కడివి కాదు, ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నాయి పూలు అన్న విషయం ఆలోచించాడు. అడిగాడు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి పూలు? అదంతా మీకు అనవసరం, మీరు ఇక్కడ ఉండండి, భగవంతుడు ఆశ్రయం తీసుకోండి అంటున్నాడు అంతే. అయితే విద్యాపతి గమనించాడు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు విశ్వవాసు, ఈ పూలమాల ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు. రోజు రాత్రి అందరు పడుకున్న తర్వాత మొత్తం అక్కడ ఉన్న విశ్వవాసు తన సైన్యంతో, తన వనవాసులతో ఒక దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు, ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఈ పూలమాల తీసుకొని వస్తున్నాడు. ఎక్కడో పూజ చేస్తున్నాడు. డౌట్ వచ్చింది,
అక్కడ తీసుకెళ్ళమంటే తీసుకెళ్ళాడు. అది వాళ్ళ గ్రామానికి సంబంధించిన విషయం, బయట వాళ్ళకి తెలవడానికి వీల్లేదంటుంది. చాలా 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 కష్టపడ్డాడు కానీ వర్కౌట్ కాలేదు. అప్పుడు ఆలోచించాడు, నేను బాగా సేవ చేయాలి, సేవ చేస్తే నాకు ఈ ఛాన్స్ వస్తుందేమో. తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్న సేవయ. ప్రశ్నలు పనిచేస్తలేవు, సేవ పనిచేస్తుంది. అడుగుతున్నాడు ఏదో సేవ చేయాలి. ఆ సేవ చూసి విశ్వవసు చాలా జాలి కలిగి చాలా ఆనందం వేసి ఏమన్నాడంటే, ఆయన నువ్వు చాలా మంచి వ్యక్తిలా ఉన్నావు, నా కూతురు నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నాడు. ఇది బాగుంది, అల్లుడు అయిపోతే అడగొచ్చు కదా. సో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. విద్యాపతి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అన్నాడు, మామయ్య, ఇప్పుడు మామయ్య అనొచ్చు, మామయ్య ఎక్కడైతే నువ్వు పోయి పూజ చేస్తున్నావు ఆ ప్రాంతం నాకు చూపెడతావా? రానాయన, ఇప్పుడు నువ్వు మా ఇంటి వ్యక్తివి కనుక నేను రానిస్తాను, కానీ ఎవరికి చెప్పొద్దు ఈ మాట. ఓకే, తీసుకెళ్ళాడు. రాత్రి తీసుకెళ్ళంగానే ఆ నీలమాధవుడు దర్శనం కలిగింది. ఏ నీలమాధవుని అయితే బ్రహ్మ చూశాడో ఆ నీలమాధవుని చూసి ఆశ్చర్యపడిపోయి అసలు ఒక మాదిరిగా తన స్పృహ తప్పిపోయాడు. అంటే తన శరీరంలో ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి చేయొద్దు అన్నీ మర్చిపోయాడు. కింద పడుతున్నాడు, లేస్తున్నాడు, అరుస్తున్నాడు, పారబాడుతున్నాడు, అంత కంప్లీట్గా ఒక మైకల్లో వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకు? ఆ దర్శనం అలాంటిది. అంత అందంగా ఉన్నాడు నీలమాధవుడు. ఆ బ్రహ్మనే అంత ఆనందపడ్డాడు. ఇప్పుడున్న ఈ విద్యాపతి ఎంత ఆనందపడతాడు. ఆ ఆనందంలో ఏమైందంటే, ఆనందంలో తట్టుకోలేక బయటికి మాట వచ్చేసింది. ఏమొచ్చింది? నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఈయన తీసుకోవడానికే అని వచ్చేసింది. రాగానే విశ్వవసు గారు, అరే ఇప్పుడు ఈయన తెలుసు కదా ఎక్కడున్నాడు నీలమాధవుడు, తీసుకెళ్ళిపోతాడేమో. నీలమాధవుడు తీసుకెళ్ళిపోతే మనందరూ ఎట్లా ఉండాలి? మన ఎన్నెన్నో జనరేషన్స్ నుంచి మన తాతలు ముత్తాతలు ఈ నీలమాధవుడు సేవ చేసుకుంటే వాళ్ళ వరకు మనం బతుకున్నాం. నీలమాధవుడు లేకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు నా బిడ్డనిచ్చి పెళ్లి చేసిన ఇతనేమో రాజుకి తీసుకెళ్ళిపోయి చెప్పేస్తే ఆ రాజు తీసుకెళ్ళిపోతే ఎట్లా, మన పరిస్థితి ఏంటి అనే ఆలోచనతో తనకు అక్కడికక్కడే కట్టేశాడు. నీలమాధవుడు విగ్రహం బయట ఒక దగ్గర చెట్టుకి వేసి కట్టేసి ఎక్కడ పోవడానికి వీల్లేదు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటికి పోయే విషయం చెప్తే మా నీలమాధవుడిని తీసుకెళ్ళిపోతాడు రాజు వచ్చి, ఎక్కడ తీసుకోవడానికి కట్టేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఏంటి విద్యాపతి, అరే ఇప్పుడు నేను తిరిగి వెళ్ళకపోతే నా రాజు చనిపోతాడు. విరహంలో ఎదురు చూస్తున్నాడు, నేను ఏదో విధంగా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి నా ఆలోచనతో బాగా ఆలోచిస్తుంటే ఆ టైంలో ఒకరు వచ్చి ఆ కట్లిప్పారు. ఎవరు? తన భార్యలు నేర్చుకోండి కొంచెం. భర్తనట కట్టే చూస్తే వదిలేస్తారు, అట్లా పోయి కట్లిప్పాలి. అదే విధంగా ఎవరు తన భార్య? విశ్వవసు బిడ్డ, అవునా కదా, పెళ్లి చేశాడు కదా, ఆ విధంగా వర్కౌట్ అయింది. ఏంది? వచ్చేసి కట్లిప్పేసింది. ఇప్పేయంగానే థ్యాంక్ యూ, నన్ను నువ్వు రక్షించావు, నువ్వు నన్నే కాదు ఉత్తర రాజ్యాన్ని రక్షించావు అన్న ఆనందంతో ఉరుకుతూ వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచే. ఆ వనం లోపటి నుంచి అలా ఇంద్రదుని మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వార్త ఇంద్రదుని మహారాజు చెప్పాడు. ఏంటి? నువ్వు ఏ నీలమాధవ్ కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నావో రాజా, ఆ నీలమాధవ్ దర్శనం చేసుకొని వచ్చాను నాయన. నువ్వు వారి దర్శనం చేసుకుంటే నువ్వు మళ్ళీగా ఇంకొకసారి సంతృప్తి నీకు లేని విషయం కలగదు, నీకు పూర్తిగా సంతృప్తి కలుగుతుంది, నీ జీవితంలో ఇంకెటువంటి ఆశ ఉండదు. మన రాజ్యం అందరూ కూడా భక్తిలో నిగ్నమైపోతాం. అర్జెంటుగా నీ కోరిక నువ్వు తీర్చుకో, నాకు ఆ ప్రాంతం ఎక్కడనో తెలుసు, ఆ దారి ఎట్లించి వెళ్ళానో తెలుసు, చలో వెళ్దాం అనగానే ఇంద్రదుని మహారాజు ఇమ్మీడియట్గా ఒక్కడెళ్ళలేదు, మొత్తం రాజ్య సైన్యం తీసుకొని బయలుదేరాడు. ఏది? ఎన్నో అక్షోహిణుల సేన, లక్షలాది సైనికులు తీసుకొని. అంటే సైనికులు యుద్ధం చేయడానికి పోతున్నాడా? కాదు, మనందరు రాజు, నిజమైన రాజు ఎవరు? నీలమాధవుడు. అవునా? నీలమాధవుడు దర్శనం చేసుకోవడానికి రాజ్యం తీసుకొని బయలుదేరినప్పుడు అక్కడ ఒక దగ్గర ఉత్కల్ అనే ప్లేస్ ఉన్నది. ఆ ప్లేస్ దాటుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆ ఉత్కల్కు రాజు ఉన్నాడు. ఆ రాజు ఆపాడు. ఏమండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? నీలమాధవుడు దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను, మాకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళాలను. ఇంద్రదుని మహారాజు చాలా సంతోషపడి నేను వెళ్తున్నాను అనగానే ఉత్కల్ రాజు చాలా ఒకటేసారి ఏడుపు మొహం పెట్టుకొని చాలా బాధతో, రాజు నీకు విషయం చెప్పాలి, చాలా అనుకోరాని సంఘటన జరిగింది. చాలా పెద్ద సైక్లోన్ వచ్చింది. సైక్లోన్ తెలుగులో ఏమంటారు? తుఫాన్ ఉర్దూ తుఫానే అంటారా? తుఫాను వచ్చింది. సుడిగాలి ఏదో గాలి వచ్చింది. చాలా ఒక హరికేన్ అంటే సుడిగాలి, మీరు మార్పుతున్నారు.
సరే ఏదో ఒకటి వచ్చింది, ఓ ప్రళయం వచ్చింది, సింపుల్. ప్రళయం వచ్చి ఏమైంది, అక్కడున్న మొత్తం అడవి కొట్టుకుపోయింది నీళ్ళల్లో, మొత్తం ధ్వంసం అయిపోయింది. నీలమాధవుడు విగ్రహం కూడా కనబడకుండా పోయింది అని చెప్పాడు. చెప్పంగానే ఇంద్రధుని మహారాజు అసలు ఇక ఎంత దారుణ విషయం అంటే, ఇన్నిన్ని సంవత్సరాలు ఎదురు చూసి తీరా వార్త వచ్చింది, నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఇక దర్శనం చేసుకోవాలన్న టైంలో వెళ్ళిపోయిన విషయం అర్థమైంది. ఇక నేను బ్రతకటం వేస్ట్, ఇక దీనికి అర్థం లేదు, నాకు భగవంతుడు దర్శనం ఇస్తలేడు అని బ్రతకటంలో అర్థం లేదు. చాలా బాధతో ఇక నేను ప్రాణం త్యాగం చేద్దాం, నాకు ఇష్టం లేదన్న పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నారదముని వచ్చాడు. మళ్ళీ నారదముని వచ్చి, అయినా నీకు ఖచ్చితంగా దర్శనం అవుతుంది, కానీ నువ్వు దానికి అశ్వమేధ యాగాలు చేయాలి. ఎన్ని చేయాలి? 100 అశ్వమేధ యాగాలు చేయాలి. చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఖచ్చితంగా దర్శనం అవుతుంది అనగా ఇమ్మీడియట్ స్టార్ట్ చేశాడు. 99 అశ్వమేధ యాగాలు చేశాడు. 99 అయిపోగానే 100ది స్టార్ట్ చేసే టైంలో కళ వచ్చింది. ఆ కళలో సముద్రం మీద నుంచి పెద్ద ఒక ప్రకాశం, పెద్ద లైట్ వచ్చింది. ఆ సముద్రంలో లైట్ లోపల నుంచి పెద్ద పెద్ద వుడెన్ లాగ్స్, పెద్ద పెద్ద చెట్టు ఏమంటారు, స్టెమ్స్, దుంపలు, తుంగలు, ఏం భాషలోనైనా 3 సో పెద్ద పెద్ద చెట్ల మెయిన్ స్టెమ్స్ ఉంటాయి కదా పెద్దది, అది అలా వస్తున్నాయి. అలా వస్తుంటే అప్పుడు లేవంగానే ఇమ్మీడియట్గా చూస్తే కనబడుతున్నాయి, సముద్రం నుంచి వస్తున్నాయి. మీరు నారదముని చెప్పాడు, నీ జగన్నాథుడు వచ్చేసాడు, నువ్వు ఈ వీటిని చెక్కించి ఆ భగవంతుడి రూపం నువ్వు చూడగలవు. ఆ రూపం చూపించడానికే నీ ఆస్టెరిటీ, నీ తపస్సు చూసి భగవంతుడు అవతరించాడు, వచ్చేసాడు అనగానే ఇంద్రధుని మహారాజ్ చాలా సంతోషపడ్డాడు. ఇప్పుడు దాన్ని చెక్కియడానికి తన రాష్ట్రంలో ఉన్న గొప్ప కళాకారులు పిలిపించాడు. ఒక్కొక్కరు వస్తున్నారు, ఇలా అదేంటది సుత్తే, ఉలి సుత్తి, సుత్తి కరెక్టే చెప్పాను నేను. అది తీసుకొని కొట్టాను, సుత్తే ఇరిగిపోతున్నది. హ్యామర్ ఇస్ బ్రేకింగ్. ఉలి ఇరిగిపోతున్నది, సుత్తి కూడా ఇరిగిపోతున్నది. ఏమన్నా అట్టిన్నా సరే, ఉలి ఇరిగిపోతున్నది. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే చేయలేకపోతున్నారు, వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఎట్లా చెక్కాలను. ఆ టైంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తి వచ్చాడు. ఆ వ్యక్తి పేరేంటి? విశ్వకర్మ వచ్చాడు. అంటే ఇంకొక వేషంలో వచ్చాడు, అది గుర్తుపట్టరాని విషయం. తను రాగానే తను వచ్చి రాజు చెప్పాడు, నేను చేయగలను, ఒక కండిషన్. నేను చాలా సంక్షిప్తంలో చెప్తున్నా కథ, డీటెయిల్ కాదు ఇది. అందరు ప్రసాదం వెయిట్ చేస్తున్నారు కనుక, జగన్నాథుడు ప్రసాదం వేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నారు కనుక తొందరగా అయిపోదు అని చెప్తున్నా. అయితే అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, అతను వచ్చి ఒక కండిషన్ పెట్టాడు. ఏం కండిషన్ పెట్టాడు? నేను ఈ పని చేసేటప్పుడు నాకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండొద్దు, నేను మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను బయటకు వస్తాను, అప్పటి వరకు ఎవరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయడానికి వీలు లేదు. అవునా చెప్పాడు. చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా ఇంద్రధుని మహారాజు అన్నాడు, నేనే ద్వారపాలకుల్లా కూర్చుంటాను ఇక్కడ, ఎవ్వరు కూడా డిస్టర్బ్ చేయరు, మీరు చేయండి, కార్యం చేయండి, ఆ నీలమాధవుడు విగ్రహాన్ని చెక్కండి, నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అనగానే ఇమ్మీడియట్గా చెక్కడం స్టార్ట్ అయింది. తలుపు మూసారు, ఠక్ 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 చప్పుళ్ళు వస్తున్నాయి. రాజు బయట కూర్చొని ఎంతో ఆనందంతో జపం చేసుకుంటూ భజన చేసుకుంటూ ఆ నీలమాధవుడు దర్శనం కాబోతున్నదని ఎంతో ఆనందంతో బయట కూర్చొని ఉన్నాడు. తన భార్య కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. గుండిచ, అమ్మా మా వారికి కోరిక తీరబోతున్నది, రాజ్యాల ప్రజలందరి కోరిక తీరబోతున్నదని చాలా చాలా ఆనందపడుతున్నారు. ఎన్నో రోజులు గడుస్తున్నాయి. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఠక్ ఠక్ టక్ లేదు, అంటే సప్పుడు లేదు, ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. లోపల చెక్తున్నాడా చెక్కట్లేదా ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఆ టైంలో భర్త దగ్గర పోయి అడిగింది, ఏమండి లోపటి నుంచి చప్పుడు రావట్లేదు, మరి ఏమైనా ప్రమాదం జరిగిందేమో, కొంచెం వాటర్ వేసాము, కొంచెం ఏదైనా ప్రమాదం జరిగిందేమో, కంప్లీట్ చేసాడేమో, కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడేమో, అన్ని రకాల డౌట్లు. అవునా కదా? భర్త ఏమన్నాడు, లేదు నాకు తెలుసు, తన బయటకు వచ్చి చెప్తానన్నాడు, నువ్వు తొందరపడకు, తను ఆల్రెడీ చెప్పిపోయిండు, కరెక్ట్ టైంకి తలుపు తెరవాలి, నేను దానికోసం బయట కూర్చున్నాను. భార్య ఏమంటున్నది, లేదండి మీకు తెలియదు, మీరు పోయి తెలవండి. ఈ పరిస్థితి ఎలా కూడా నడుస్తున్నది. తొందర, భార్యలకు తొందర ఎక్కువ. ఎంత ఆగమని చెప్పినా ఆగరు, కొంచెం ఆగవే, నేను ఆగను, చెప్పు, తొందర చెప్పు. అదే ప్రాబ్లం కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు జరిగింది.
అనవసరంగా అప్పుడు ఆ మాట విన్నందుకు ఇప్పటివరకు మనం కూడా ఇట్టున్నాం. ఏం విన్నాడు? తెరిచేసిండు. అది వినలేక చెప్పలేక జవాబు లేక ఆగవే కాదు ఇస్తున్నా తీసింది. తీయగానే ఏమైంది? జగన్నాథుడు ఇట్లా పడినాడు. ఇదే జగన్నాథుడు. ఈ విధంగా నిలబడినాడు. చాలామందికి వీరెవరో తెలియదు, కానీ తెలిసిన వారు వీరిని వదలలేరు. అంత కరుణామయ మూర్తి. సో అలా నిలబడి ఉండగానే అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి, ఏంటిది ఏదో గమ్మత్తుగా ఉంది, మొహం ఇలా ఉంది, కళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి, 2 చేతుల్లాగా ఇలా ఉన్నాయి, చేతులు లేవు, కాళ్ళు కనబడతలేవు, గుండ్రంగా ఉంది కింద, ఏంటి రూపం ఏంటి అని అర్థం కాక వాళ్ళు అడిగారు. ఏది మన చాలా ఫస్ట్ బాధపడ్డారు. అయ్యోయ్యో మధ్యలో ఆపేశామే, ఇప్పుడు ఈ పని పూర్తి చేసే వ్యక్తి వాడు దొరకక దొరికిండు, తన చేసే వ్యక్తిని మనం డిస్టర్బ్ చేసాము ఎట్లా అని చాలా బాధపడేటప్పుడు మళ్ళీ నారదముని వచ్చాడు. నారదముని చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని నీళ్ళల్లో వచ్చేసి, నాయన నువ్వు బాధపడకు, నువ్వు చూసే ఈ రూపము చాలా తక్కువ మందికి ఈ రూపం గురించి తెలుసు, ఈ రూపం ఏంటో నాకు తెలుసు. దీనికి ఇంకో కథ ఉంది, ఆ కథ ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్గా చెప్పను. సంక్షిప్తంగా ఏంటంటే, కృష్ణుడి కథ ద్వారకలో చెప్పబడే టైంలో కృష్ణుడు వినొద్దు అని ద్వారపాలకుల్లాగా సుభద్రని నిలబెట్టారు. రోహిణి కథ చెప్తున్నది అందరు కృష్ణుడు భార్యలకు, కృష్ణుడు బాలలీలలు ఎలా ఉండేవి అని. కానీ ఈ టైంలో కృష్ణుడు వచ్చి అది వింటే, అది వినంగానే తన బాలలీలలు తెలుసుకొని మళ్ళీ ద్వారక వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోవడానికి వీళ్ళదు, ఆపేసి ఎక్కడే ద్వారపాలకుల్లాగా ఉండని చెప్తే ఆ విషయం కృష్ణుడు గ్రహించి బలరాముని తీసుకొని ఆ ద్వారం వెనకాలకు వచ్చి నిలబడ్డాడు. ఈ విషయం లోపడిన సుభద్రకు అర్థమైంది ఎవరో వెనకాల ఉన్నారనేసి. చెవులు అలా 2 ద్వారాల మధ్యలో పెట్టుకొని కథ వింటున్నాడు. ఆ టైంలో సుభద్ర డౌట్ వచ్చి టక్కని డోర్ తెరిచేసింది. సడన్గా డోర్ తెరిచి మొహం ఎట్లా ఉంటుంది ఉంటుందండి, మొహం అట్లా పెట్టండి ఒకసారి, పెట్టండి, అరే రోజు బాగా పెట్టిండు, అది అట్లా పెట్టిండు. అంటే ఏం జరిగింది? ఒకలాంటి ఆనందం, అది ఎంతో ఆనందంలో ఆ సడన్గా తెరిచేసరికి ఒకరినొకరు చూసి ఆశ్చర్యపడి ఆనందంతో కళ్ళు బయటకు వచ్చేసి, పెద్ద కళ్ళు బయటకు వచ్చేసి, చేతులు లోపలికి వెళ్ళిపోయి, మనం చూడండి ఇప్పుడు అన్నప్పుడు ఆనందపడితే ఏం చేస్తాం? ఇట్లా అంటామా కాదు అంటాం, ఇట్లా అవునా కదా, నీకోసం చాలా మంచి కూర చేసిన, అవునా, చేతులు వెనక పోతాయి, ఆడను నార్మల్ జరగదు ఆ విషయం, అవునా. సో ఆ విధంగా ఆశ్చర్యపడిపోయి ఆ రూపం సడన్గా చూడంగానే పైనుంచి నారదముని ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఆ రూపం చూశాడు. అది ఎన్ని క్షణాలు ఉన్నదో నాకు తెలియదు ఆ రూపం, కానీ ఆ రూపం చూడంగానే తన మనసులో కోరిక కలిగింది. అప్పుడే వెళ్ళి కృష్ణుడు అన్నాడు, కృష్ణ ఈ రూపం అత్యున్నతమైన ప్రేమ, భక్తుల మీద చూపించే ఆ రూపం భక్తుల దర్శనం ఇవ్వాలి, అది నా కోరిక అనగానే అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పాడు, నువ్వు చెప్పినందుకు నీ కోరిక తీరవడం కోసం నేను ఈ రూపంలో తప్పకుండా జగన్నాథపురి ప్రాంతంలో నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పాడు జగన్నాథుడు. సో అక్కడ ఫైనల్గా ఈ రూపంలో కనబడంగానే ఇంద్రధుని మహారాజు అసలు తట్టుకోలేని ఆనందం. ఎన్నెన్ని సంవత్సరాలు ఎదురు చూసిన తర్వాత, ఎన్నెన్ని వెనక ముందు అయిన తర్వాత విగ్రహం వచ్చి, విగ్రహం తయారు కాకుండా సగం లాగిపోయి మళ్ళీ ఇట్లా అయిపోయి ఫైనల్గా ఇదే రూపంలో రాబోతున్న విషయం తెలవంగానే పెద్ద గుడి కట్టించేసాడు. పెద్ద గుడి, ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన గుడి జగన్నాథుడు కట్టించాడు. ఇప్పుడు గుడి ఓపెనింగ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ జగన్నాథుని పెట్టి ఓపెనింగ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ చేసే టైంలో నారదముని అన్నాడు, వచ్చి చెప్పిండు, ఈ గుడి ఎలాంటి గుడి అంటే ఇక్కడ 3,000,000 దేవతలు వచ్చి దర్శనం చేసుకొని వెళ్తారు, 3,000,000 దేవతలు వచ్చి దర్శనం చేసుకొని వెళ్తారు అని చెప్పాడు. నేను ఒక భక్తుని దగ్గర ఉన్నా, ఈ మధ్యకాలంలో కూడా ఓ రోజు అక్కడ ఆనంద్ బజార్ అని ఉంటుంది, అంతే జగన్నాథ్పురి పోతే బయట ఆనంద్ బజార్ అని ఉంటుంది. ముందు జగన్నాథ్ ప్రసాదం ఫ్రీగా ఇచ్చేసేవారు, ఇప్పుడు దాన్ని అమ్ముతున్నారు, పర్లేదు. అక్కడ ఆనంద్ బజార్ ఉంటుంది, జగన్నాథుడికి డైరెక్ట్ పెట్టిన భోగం మొత్తం కుండలు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు. అంటే మనం ఇప్పుడు నార్మల్గా వండితే కొంచెం తీసుకొచ్చి పెడతాం జగన్నాథుడు అట్లా కాదు, మొత్తం తింటాడు, చేసింది మొత్తం అక్కడ తీసుకుపెట్టాలి, అక్కడ మొత్తం తీసుకుంటారు, మళ్ళీ మన కోసం ప్రసాద రూపంలో బయటకి ఇస్తారు. అయితే ఈ ఆనంద్ బజార్లో ఒక వ్యక్తి అమ్ముతూ ఉంటే ఒక ఆయన వచ్చి అలా చూస్తున్నాడంట, ఇట్లా ఇది కావాలి చూస్తుంటే, నాయనకి ఏం కావాలి, నేనే తీసుకుంటానంట, తీసుకో అని ఇమ్మీడియట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాడు, అన్నం తీసుకున్నాడు, ఆ హల్వా తీసుకున్నాడు,
ఆ జలేబీ తీసుకున్నాడు, ఇది తీసుకున్నాడు, అది తీసుకున్నాడు, అన్నీ రకరకాల ఎన్నో రకాల వంటలు ఒక్కొక్కటి వండుకొని దాని తినేస్తున్నాడు. తినేస్తుంటే ఏంటి నా ఇంత ఆతృత తింటున్నాడు, సరే తినని జగన్నాథుడు దర్శనం కోసం వచ్చాడు కదా అని ఇట్లా చూసుకుంటూ లేవడిన తర్వాత మొత్తం తిన్న తర్వాత చాలా బాగుందండి, చాలా ధన్యవాదాలని తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆగు నాయనా, ఏంది పైసా డబ్బుల సంగతి ఏంది అనగానే, డబ్బులా అదేంటి అన్నాడు. అదేంటి ఇక్కడ ఆనంద్ బజార్లో నువ్వు మా దగ్గర తీసుకున్నావు అంటే పైసలు ఇవ్వాలి, నువ్వేదో తింటున్నావు, ఎంతో ఆనందం జగన్నాథ్ ప్రసాద్ తింటున్నా ఆపలేదు, డబ్బులు అన్నాడు. అంటే డబ్బులు నాకు అట్లాంటివి నేను తీసుకెళ్ళాలి, నాకు ఈ డబ్బు సంగతి తెలియదు అన్నాడు. ఏంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు, నువ్వు తెలియదు ఆ డబ్బు అంటే నేను ఈ లోకానికి చెందిన వ్యక్తిని కాదు అన్నాడు. నువ్వు ఈ లోకానికి చెందిన వ్యక్తి కాకపోయినా నేను ఈ లోకంలో ఉంటున్నాను, నాకు నా డబ్బిన నాయన అన్నాడు. అంటే అదే లేదు అసలు ఎవరన్నాడు, నేను ఇంద్రుడిని అన్నాడు. నువ్వు ఇంద్రుడువా, నేను బ్రహ్మన్ అన్నాడు. అంటే నేను నిజం చెప్తున్నా, నువ్వు అట్లా ఆలోచిస్తున్నావు, నేను ఇంద్రుడిని, నాకు ఎన్నో రోజులు జగన్నాథ్ ఇక్కడికి వచ్చి జగన్నాథ్ ప్రశాంత్ తినాలని ఎదురు చూస్తున్నాను, ఇలా వీలైంది ఇక్కడికి వచ్చి నేను తింటున్నాను, నువ్వు అనవసరంగా అంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకోకు, నా దగ్గర ఇక్కడ కరెన్సీ లేదు, నన్ను నేను పోనీయను, నువ్వు ఇట్లా ఇంద్రుడని చెప్పుకొని రేపు వరుణుడు అగ్నిడు కూడా వస్తాడు, మేము అటు ఒప్పుకోం, నువ్వు డబ్బు చెల్లించే పోవాలన్నాడు. నాయన నేను ఇంద్రుడు, నువ్వు ఎట్లా అమ్ముతావు నమ్ము, నువ్వు ఇంద్రుడువా, చలో మా ఊర్లో వర్షం కురిపోయానంట, మీ ఊరేది పలానా ఊరని చెప్పినంట. సరే ఇప్పుడు తెలుసుకో, అక్కడ వార్త అక్కడి నుంచి తెలుసుకో అని చెప్పినంట. ఫోన్ చేసాడు, వర్షం పడుతుందని తెలిసిందంట. నిజం జరిగింది, భక్తులు చెప్పాడు, వర్షం పడుతుందని తెలిసిందంట. నువ్వు ఇంద్రుడేనా, నేను అప్పటి నుంచి చెప్పేది ఆయన నేను ఇంద్రుడే, నేను చెప్పినది అక్కడ తక్కువ వర్షం పడ్డది, అయిపోయింది, నన్ను మోనిస్తావా అనగానే ఆయన ఆనందం తట్టుకోలేక అక్కడ ఉన్న ఆనంద్ బజార్లో అందరూ ఇట్లా ఇంద్రుడు వచ్చాడు ఆయన, పెట్టండి అంట. అక్కడ ఉన్నాడు ఇంకిద్దరు ముద్దులు వచ్చేసి, ఏంటి ఇంద్రుడా, ఆయన ఇంద్రుడు అయితే నా విశ్వరూపనానంట. నేను కూడా అట్టే అన్న బ్రహ్మ అని, నీకు అర్థం కావట్లేదు, ఆయన ఇంద్రుడే. ఇంద్రుడు వచ్చి టెన్షన్, ఇదేంటి ఇక్కడ ఇక్కపోయినా నేను, ఇప్పుడే మా ఊర్లో వర్షం పడ్డది, ఈయనకు అన్నం పెట్టి నేను ఇప్పుడు తెలుసుకోని మీరు వర్షం పడ్డది, మీ ఊర్లో కూడా వర్షం పడకపోతే చెప్పండి అర్థం పట్టుకున్నాడంట. ఇంద్రుడు అర్థం పారిపోయానంట అక్కడి నుంచి. అయితే ఈ సంఘటన ఒక భక్తుని దగ్గర నేను. అయితే విషయం ఏంటంటే నిజంగా కూడా జగన్నాథపురి గుడి లోపలికి వచ్చేవారు ఎవరో మనకు తెలియదు. మనం ఆ ఊహాలోకాలు ఉండొద్దు, ఏదో మనుషులే పోతున్నాను, మనుషులు కాదండి, దేవతలు పోయి దర్శనం చేసుకుంటారు జగన్నాథ్. ఆ జగన్నాథ్ ఇలా మన ఇంటికి వచ్చాడు దర్శనం వేయడానికి. నాకు ఇంకా గుర్తుకుంది, ఈ ఇల్లు ఈ ఇంట్లో ఫస్ట్ రెంట్కున్నారు రాజుప్రభేడి శిర్షమాత ఏది అదే హరే కృష్ణ. ఎస్, అప్పుడే వీళ్ళు షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఎక్కడి నుంచి, సింగపూరా మలేషియా నుంచి ఇక్కడ వచ్చారు. వచ్చి కొత్తలో అప్పుడు పరిచయం మురళీ గోపీనాథ్తో పరిచయం చేశారు మాకు. మా సత్సంగానికి వచ్చారు. వచ్చి ప్రభుజీ ఒకసారి ఇంటికి రండి, ఇంటికి వచ్చాం, నేను మా ఆవిడ భోజనం చేయడానికి వచ్చాం. కూర్చున్న తర్వాత ప్రభుజీ అడిగాను, ప్రభుజీ మేము ఇట్లా ఇల్లు కొందాం అనుకుంటున్నాం, మీరు ఎక్కడ ఉన్న సజెస్ట్ చేస్తారా అనేదో డైలాగ్ స్టార్ట్ అయింది. నేను తీసుకోండి ఏరియాలో బాగానే ఉంటుంది అనగానే మాతాజీనా ప్రభుజీని ఎవరు అడిగారు ఇల్లు బాగుంటుంది కానీ, మీరేనా మీ ప్రభుజీ అడిగారు. ప్రభుజీ ఇల్లు ఎట్లున్నదని అడిగాను. ఇమ్మీడియట్గా మన క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది, వ్యాసాసన ఎట్లుంటుంది, ఎంతమంది లోపల దోసేయచ్చు, ఖచ్చితంగా 150 మంది పడతారు అన్న ఎస్టిమేట్ వచ్చింది. ప్రభుజీ ఇదే ఇల్లు తీసుకోండి, ఇది కరెక్ట్గా ఉంది. ఏదో పనికి మళ్ళీ ప్లాన్లు ఉంటాయి మధ్య, ఇట్లా ఉండి ఇట్లా గోడ వచ్చి అట్ట గోడ వచ్చి ఇది ఈ బెడ్రూమ్ ఎవరికి కావాలి, హాల్ పెద్దగా ఉండాలి. అవునా? ఇదే మాట చెప్పంగానే ఇల్లు కొనేసారు ఇద్దరు. జస్ట్ ఒకటే డిస్కషన్. అవునా మాది వారం రోజులు చెప్పారు, ప్రభుజీ ఇల్లు కొనేసిన రోజు ఏ ఇల్లు అదే ఇల్లు నాయన. సో ఆ రోజు నేను అనుకుని ఎక్కడ పెడతారు వీళ్ళు, విగ్రహాలు తీసుకుంటే ఎక్కడ పెడతారు, బాల్కనీని కన్వర్ట్ చేశారు. హనుమాత సజెషనా? అవునా? కరెక్టే. అయితే ఎక్కడున్నది అయితే రాంగ్. కానీ విషయం ఏంటంటే చాలా మంచి ప్లేస్లో ఒక గుడి లాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకొని మంచిగా ఆల్టర్. ఏమండి ఇది నిజంగా గుడి అండి, ఇదే జగన్నాథ్పురి. మీరందరూ జగన్నాథ్పురిలో ఉన్నారు, జగన్నాథుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ప్రేమతో ఎంతో ఆనందంతో ఆహ్వానించారు. భగవంతుని కావాల్సింది అదే. భగవంతుడు ఏదో మనం ఏదో చూపెట్టుకోవడానికి చేస్తున్నాం అట్లా కాదు, ప్రేమతో మా ఇంటికి రావాలి, జగన్నాథుడు రావాలి, మేము జగన్నాథ్ రథయాత్ర చేయాలి, ఈ ఏరియాలో మేము ఎంతో మందికి జగన్నాథుడు దర్శనం ఇవ్వాలి, మేము జగన్నాథుడు సేవ చేయాలి అన్న ఆలోచనతో వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు ఇక్కడికి. అవునా కదా?
సో ఆ జగన్నాథుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా వచ్చాడు. సో బ్రహ్మ కూడా ఈ జగన్నాథుడు చూడడానికి ఎన్నో రోజులు ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అప్పుడు లక్ష్మీదేవి చెప్పింది మళ్ళీ ఇంకొకసారి అదే నీలమాధవుడు వస్తాడనేసి. ఇంద్రదున్య మహారాజు నారదుని చెప్పాడు, ఏమని, నువ్వు బ్రహ్మను పిలుచుకొని రా, ఎందుకంటే జగన్నాథుడు వస్తున్నాడంటే ముక్కోటి దేవతలకు తెలుస్తుంది విషయం, నీ కూడా నువ్వే వచ్చి దీన్ని ఓపెన్ చేయాలని ఇంద్రదున్య మహారాజుకి అంత యాక్సెస్ ఉన్నది. సత్యలోకం వెళ్ళిపోయాడు. సత్యలోకం వెళ్ళిపోయి అక్కడ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, నాయనా బ్రహ్మదేవ, జగన్నాథుడు అదే నీలమాధవుడు జగన్నాథుడు రూపంలో వచ్చాడు, నువ్వు అర్జెంటుగా రావాలి, మేము వచ్చి ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు టెంపుల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, నీ చేతుల ద్వారా టెంపుల్ ఓపెనింగ్ నడవాలి అనగానే బ్రహ్మ వచ్చి ఒక్క నిమిషాలు వస్తానని లోపల పోయేది పని చేసుకొని బయటకు వచ్చింది. బయటికి రాగానే వెళ్దామా, కానీ ఇప్పుడు వెళ్తే లాభం లేదన్నాడు. లాభం లేదేంటండి, మేము వచ్చిందే పిలవడానికి, చలో కలిసి వెళ్దాం. ఏం లాభం లేదు, నువ్వు తప్పు చేసినావు. ఏం తప్పు చేసినావు, నువ్వు ఇక్కడ రాకపోయేది ఉండే, అక్కడి నుంచే నన్ను పిలిచేది ఉండే. ఎందుకు, నా 2 క్షణాలు మీ లోకంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి పోతే నీకు జగన్నాథుడు కనబడాడు. ఇప్పుడు పరిస్థితి చూడండి, ఎంత టెన్షన్ పెడతారంటే క్యాండిడేట్. అంటే ఇంటికి దొరకలేదు, దొరికిన తర్వాత చెక్కేటోడు లేడు, అవునా, సగం చెక్కిన తర్వాత అది పూర్తయిదా తెలియదు, అది పూర్తి అని తెలిసిన తర్వాత టెంపుల్ ఓపెనింగ్ టైంలో మాయమైపోయాడు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిండు ఇంద్రజన్ స్వామి. మళ్ళీ తిరిగి రాజు చాలా బాధతో, అరే అట్లా కిందికి వచ్చి చూస్తే ఏముంది, ఏమీ లేదు. తన కట్టించిన టెంపుల్ లేదు, ఆ సిటీనే లేదు, మొత్తం మట్టి నిండిపోయింది. అంటే ఆ ఏరియా మొత్తం ఎన్నో కోట్లాది సంవత్సరాలు ఏంది కాలనీ గచ్చిపోయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా మీరు. కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఉండదు ఇక్కడ, మళ్ళీ మట్టి వస్తుంది, మళ్ళీ పైనుంచి మళ్ళీ కట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు జనాలు. అలా 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 తిరుగుతూ ఉంటుంది సృష్టి, అవునా. సో ఆ టైంలో వచ్చి చాలా బాధపడ్డాడు. బాధపడ్డ తర్వాత ఒక్క నిమిషం అండి, రాసుకున్నా మర్చిపోయినా, 1 minute. ఆ రాజు పేరేంటి, అయితే అక్కడ అయ్యో జగన్నాథ్ ఎక్కడున్నాడు చాలా బాధపడుతూ కూర్చొని పోయి ఏడుస్తున్నాడు. అక్కడ ఏడ్చేటప్పుడు ఒక తాంబేలు, టాటాయిస్, చాలా చాలా ఓల్డ్ తాంబేలు వయసు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, 500-600 ఏళ్ళు, 1000 ఏళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. ఓ తాంబేలు అక్కడి నుంచి పక్కకు ఇట్లా జరిగింది. సడన్ భయపడ్డాడు, ఏంటిది రాయి జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆ తాంబేలు తన దిక్కు చూసి చెప్పింది, నాయనా నువ్వు చూసేది నీలమాధవుడినే కదా, నువ్వు చూసేది జగన్నాథుడినే కదా, నాకు తెలుసు, నేను చూసిన, నేను ఒక్కరినే ఆ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు ఇక్కడ ఉన్నాను, అక్కడ తవ్వు, ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో తవ్వినావంటే నీ గుడి నీకు కనబడుతుంది ఖచ్చితంగా. మళ్ళీ ఇంద్రధుని మార్గం ఇక్కడ లేని ఆనందం వెళ్ళిపోయి అప్పటికప్పుడే మనుషులను పిలిపించి అక్కడ తవ్వండి భగవంతుడు మూర్తున్నది ఇక్కడ, దాన్ని బాగా తవ్విన తర్వాత జగన్నాథుడు మళ్ళీ కనబడ్డాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ టెంపుల్ ఓపెనింగ్ చేయాలనుకున్న టైంలో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ పేరు అప్పుడు గల. ఆ గలకు ఒక రాజు, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇంద్రధుని మహారాజు రాజు, కానీ ఇప్పుడు ఇంకో రాజు వచ్చేసిండు కదా. ఆ రాజుకు అర్థమైంది ఎవరో వచ్చి నా ప్రాంతంలో ఏమో చేస్తున్నారని. ఆ రాజు వచ్చేసి నువ్వు ఎవరు ఇక్కడ అని తన మీద గట్టిగా వచ్చాడు. రాగానే నాయన రాజు నీకు తెలియదు, ఒకప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడే రాజు. ఇక్కడ రాజు మేడం. సో ఒకప్పుడు నేను ఇక్కడ రాజునే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ రాజు, మనందరం మారుతుంటాం, రాజుల తర్వాత రాజులు వస్తుంటారు, కానీ జగన్నాథుడు ఇక్కడ ఉన్న విషయం నీకు తెలియదు అని మొత్తం కథ చెప్పాడు. నేను బ్రహ్మలోకం వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చాను, దానివల్లనే ఇంత టైం జరిగింది, నువ్వు ఇక్కడ రాజు అయిపోయినావు, ఎంతో అదృష్టవంతుడు నువ్వు, నీ ప్రాంతంలోనే ఆ విగ్రహం ఉంది, మనం కలిసి ప్రతిష్ఠిద్దామనగానే ఆ పర్టికులర్ రాజు, ఆ గల అన్న ప్రాంతాన్ని రాజు ఇంకా ఇంద్రధుని మహారాజు ఇద్దరు కలిసి నిర్ణయం తీసుకున్నారు, మన ఇద్దరం కలిసి ఈ ప్రతిష్ట చేద్దాము, మన ఇద్దరం కలిసి దీన్ని స్థాపిద్దామని ఇద్దరు రాజులు దగ్గర రావటం. దాని తర్వాత మళ్ళీ నారదముని ఏంటి ఇప్పుడు ఇంద్రుని మన ఎవరిని పిలవాలి, బ్రహ్మని పిలవాలి, మేము ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు పిలుస్తాం, మళ్ళీ పోయినామంటే మళ్ళీ ఇంకే రాజు వస్తాడు, ఇది అయ్యే పని కాదు. అక్కడే నిలబడి గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తే బ్రహ్మ వచ్చాడు. బ్రహ్మనే వచ్చి ఇది కరెక్ట్ పని చేసినాం, ఇప్పుడు మనం జగన్నాథుడు దర్శనం చేసుకుందామని అప్పుడు అక్కడ నిలబడి ఆ పర్టికులర్ గుడి ఓపెనింగ్ జరిగింది. ఈ రోజు కూడా అదే ప్రాంతంలో గుడి ఉన్నది. ఎందెంతో మంది రాజులు వచ్చారు, దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళారు. ఈ రోజు కూడా మనం కనబడేది అదే జగన్నాథుడు. మనం చాలా అదృష్టవంతులం. ఇక్కడ జగన్నాథ్పురి పోని వాళ్ళు దయచేసి వెళ్ళండి, ఎవరైనా తీసుకెళ్తే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళండి, ఆయనతో భక్తులతో వెళ్ళండి. భక్తులతో వెళ్తే జగన్నాథుడు లీల అక్కడ ఏమేమి జరిగాయో అన్నీ చెప్తారు. లేకపోతే మనం జస్ట్ జగన్నాథుడు టెంపుల్ చూసి అలా బయటకు వచ్చేస్తాం.
వాడ పతిత పావన జగన్నాథ్ ఏంటి, ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి జగన్నాథుడు. సో ఈరోజు కూడా అక్కడ ఒక ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. ప్రసాద్ వచ్చిందా రాలేదా? 10 minutes. ఓకే, 5 నిమిషాలు భరిస్తారా? ఓకే. సో అక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది, నవ కలేవరం అని ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఎన్ని నెలలకు ఒకసారి జరుగుతుంది? 12 నెలలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. 12 నెలలు కూడా డిసైడెడ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు అది, అక్కడ ఉన్న పాండాలు డిసైడ్ చేస్తారు ఆ టైం ఎప్పుడు వస్తుందని. అప్పుడు ఏమైందంటే జగన్నాథుడికి ఇంకో కొత్త విగ్రహం లోపలికి తనని స్థాపించబడుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చెప్పాలో నాకు తెలియదు, కానీ సింపుల్ విషయంలో చెప్తున్నాను. తనలోన ఉన్న ఆ ప్రాణం, ఆ జగన్నాథుడిని ఒక విగ్రహం లోపలికి ఇంకో విగ్రహం తీసుకెళ్తారు. అయితే ఈ విగ్రహం లోపలికి తీసుకెళ్ళేది ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది అది. దానికి ఒక స్క్రిప్చర్ ఉన్నది. స్క్రిప్చర్ పేరేంటి? వడల పంచిక అంటారు. వడల పంచిక అని ఒక స్క్రిప్చర్ ఉన్నది. ఆ స్క్రిప్చర్లో రాయబడ్డది జగన్నాథుడు అర్చన, జగన్నాథుడు సేవ ఏ విధంగా జరగాలో ఆ పర్టికులర్ గ్రంథంలో రాసి ఉన్నది. దాని ప్రకారమే చేస్తారు. దాంట్లోనే రాసి ఉన్నది ఈ పర్టికులర్ ఫెస్టివల్ నవకలేవరం అన్నది ఎట్లా చేయాలి అన్న దాని కూడా రాసి ఉన్నది. సరిగ్గా దాని ప్రకారమే పాటించి ఈరోజు కూడా చేస్తారు. ఎలా చేస్తారు? కరెక్ట్ ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక 3 పాండాలు, అంటే పాండాలు అంటే అక్కడ లోకల్ బ్రాహ్మణ్స్, ఆ పర్టికులర్ విగ్రహ సేవ చేసే వాళ్ళని పాండాలు అంటారు. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఒక టెంపుల్ తీసుకెళ్తారు, మంగళాదేవి టెంపుల్. మంగళాదేవి టెంపుల్ అది. అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ రాత్రి పడుకోబెడతారు. వాళ్ళకి రాత్రి కలలో జగన్నాథుడు వచ్చి చెప్తాడు, నన్ను చెక్కే ఆ పర్టికులర్ చెట్టు ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది తన కళలు వచ్చి చెప్తాడు. పొద్దున్న లేవగానే 3 పాండాలు 3 దిశల్లో ఉరుకుట వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళ వెనకాల మొత్తం గ్రామం ఉరుకుట పోతుంది. ఎక్కడ పోతున్నారు ఈ పాండాలని? అలా 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 వెళ్ళి జగన్నాథుడు చెట్టు ఎవరైతే కనబడుతుందో, జగన్నాథుడు విగ్రహం చెక్కే చెట్టు ఎవరికైతే కనబడుతాడో ఆ పర్టికులర్ చెట్టుని ఎట్లా గుర్తుపెడతాడు? ఆ చెట్టు కలరు రెడ్ కలర్, ఆల్మోస్ట్ రెడ్ కలర్. దాని పక్కనే ఒక పాము పుట్ట ఉండాలి కంపల్సరీ. దాని తర్వాత 4 కొమ్మలు ఉంటాయి, శంఖ చక్ర గదా పద్మ. దాని మీద అట్లా సింబల్స్ కనబడాలి. వాటి మీద పక్కన ఒక ఆశ్రమం ఉండాలి, ఒక గొప్ప ముని ఆశ్రమం ఉండాలి. ఇవన్నీ ఇంకా ఉన్నాయి డీటెయిల్స్, కానీ ప్రాముఖ్యంగా ఇవి ఉండాలి. ఈ విధంగా కనబడితేనే అది ఆ చెట్టు నుంచి జగన్నాథుడిని చెక్కొచ్చు అన్నది ఒక ప్రమాణం అన్నమాట. ఒకవేళ కనబడలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ అతను తీసుకుని మళ్ళీ ఆ మంగళాదేవి మందిరంలో మళ్ళీ పడుకోబెట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ ఉడుకుతాడు. ఆ విధంగా కనబడేంత వరకు, ఆ చెట్టు కనబడేంత వరకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బలదేవుడి చెట్టు కూడా ఏంటి? బ్రౌన్ కలర్, కొంచెం కేకిష్ కలర్ ఉంటుంది. 7 కొమ్మలు ఉండాలి దానికి, చెట్టుకి. 2 కొమ్మ ఎండులో ఇట్లా పాము రూపంలో, ఏది ఆదిశేషుడు ఈ విధంగా పాము రూపంలో ఉండాలి. దాని తర్వాత గద ఇంకా బల, ఆ 2 కూడా ఒక ట్రాన్స్క్రిప్టెడ్గా ఒక రూపంలా కనబడాలి ఆ చెట్టు మీద. అప్పుడు అది బలదేవుడి చెట్టు అన్నట్టు లెక్క. అదేవిధంగా సుభద్ర ఎల్లో కలర్లో ఉండాలి చెట్టు, ఆ పర్టికులర్ స్టెమ్ అన్నది. ఇంకోటి ఏంటి? 5 బ్రాంచెస్ ఉండాలి, 5 బ్రాంచెస్. అండ్ దాని మీద పద్మ సింబల్ అంటే ఫ్లవర్ సింబల్ ఉండాలి క్లియర్. అప్పుడు ఈ 3టిని కూడా సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు తీసుకొచ్చి వాటిని చెక్తారు. ఆ చెట్లను చెక్కి ఏది జగన్నాథుడి రూపంలో ఓ పర్టికులర్ రాత్రి, ఏది ఈ వడల పంచిక అన్న స్క్రిప్చర్ ప్రకారంగా ఏ రోజైతే ఇది మార్పు చేయాలనో ఆ రోజు ఒక బ్రాహ్మణుని సెలెక్ట్ చేస్తాడు, ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడిని, చాలా చాలా అదృష్టమైన బ్రాహ్మణుడు. ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాడో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ బ్రాహ్మణుడు ఏంటంటే ఆ సేవ చేస్తాడు. ఆ రాత్రి తన చేతుల మీద చాలా 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 బట్టలు కట్టి, నిజం చెప్పాలంటే బ్రహ్మ పదార్థం అంటారు దాన్ని, అతను కూడా ముట్టుకోడు, ఎవడూ ముట్టుకోలేదు ఇప్పటివరకు. అది ముట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, అంటే ఇట్స్ స్పిరిచువల్ థింగ్, కెనాట్ బి ఎక్స్పీరియన్స్ మెటీరియల్. సో దాన్ని అతను ఆ మొత్తం కట్టుకట్టిన చేతులతో చీకట్లో కళ్ళు కూడా కట్టేస్తారు. అది ఈ పాత విగ్రహాలను తీసి ఆ కొత్త విగ్రహంలో పెడతాడు. పెట్టిన తర్వాత 10 రోజులలో ఆ బ్రాహ్మణుడు ఈ ప్రాణం వదిలి వెళ్ళిపోతాడు. అది ఉన్నది. అది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తారు. అది ఎవరు కూడా అట్లా ముందుకు చేసే విషయం కాదు. బ్రిటిషర్స్ టైంలో కూడా దీన్ని క్వశ్చన్ చేసి రిడిక్యూల్ చేస్తారని ఈ పర్టికులర్ స్క్రిప్చర్ని కూడా దాపెట్టి పెట్టారు. ఈ వదల పంచిక మనకి ఎక్కడ కనబడదు. అక్కడ చాలా గుప్తంగా వాళ్ళ పాండాల్లో ఇన్నర్ సర్కిల్ లోపలనే వాళ్ళకి తెలిసింది ఎక్కడున్నదో, దీని ప్రకారంగానే చేస్తారు. అయితే ప్రతి 12 సంవత్సరాలు చేస్తారన్నది ఏం లేదు, వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. చాలా పర్సనల్ వర్షిప్ అండి జగన్నాథుడిది. తను ఎట్లా చేయించుకుందాం అనుకుంటాడో. వచ్చిందా?
వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. యా, జగన్నాథ ప్రసాదంకి జై. అయితే ఈ విధంగా ఆ నవకళేవరం ఫెస్టివల్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఆ మళ్ళీ కొత్త జగన్నాథ విగ్రహం అన్నది అక్కడ స్థాపించబడి ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు పోయి చూసింది దాన్ని జగన్నాథుడు ఉన్నాడు అక్కడ. ఏదో విగ్రహంలా చూడొద్దు. ప్రభుజీ స్టార్టింగ్లో చెప్పారు ఏంటి, విగ్రహం లోపల చూడొద్దు, భగవంతుడే. భగవంతుడు విగ్రహంలో లేడు, విగ్రహమే భగవంతుడు. గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్సైడ్ ద డిటీ, డిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గాడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ జగన్నాథుడే కృష్ణుడు. కృష్ణుడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మనం తన భోగం పెడుతున్నాము. ఇప్పుడు చెప్పని భోగం తీసుకున్నారు, ఇది తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు తీసుకోబోతున్నాడు. ఆనందంతో మనం గట్టిగా ప్రార్థించండి అందరూ, జగన్నాథ ఇప్పుడు మేము పెట్టేది దయచేసి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చెయ్యి. ఇది మేము తింటే, ఇది మేము ఆనర్ చేస్తే తిరిగి నీ దగ్గర తీసుకొచ్చే నీ దగ్గరకు వచ్చే తెలివి మాకు ఆ అనుగ్రహం మాకు కలిగి ఇక చాలు, మాకు ఇంకే కోరికలు లేవు. ప్రసాద రూపంలో ప్రభుకే సాక్షాత్ దర్శన్ ప్రసాద. సో ఈ రూపంలో మాకు నీ మర్సీ. అయితే జగన్నాథుడు వర్షిప్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా పర్సనల్గా ఉంటుంది. ఆ పాండాలు ఏ విధంగా చేయాలనో ఆ విధంగా చేస్తారు, అదే విధంగా జగన్నాథుడికి ఇష్టం. అయితే ఇక్కడ చిన్న లీల జరిగింది రామానుచార్యులతో. రామానుచార్యులు శ్రీ సాంప్రదాయంలో చాలా చాలా ప్రాముఖ్యతమైన ఆచార్యుడు, సాంప్రదాయ ఆచార్యుడు. తన భగవంతుడు దర్శనం చేసుకోవాలని జగన్నాథ్పురి వేడు పోయి పొద్దున్నే తన శిష్యులందరూ తీసుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళి మన మంగళారతి టైం ఏంది, చలో అందరూ లేవండి స్నానాలు చేసి వెళ్దామని మంగళారతి టైంకి వెళ్తే టెంపుల్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నది. బ్రహ్మముహూర్తంలో టెంపుల్ క్లోజ్ చేసినట్టు ఏంటి అని చాలా ఎదురు చూసారు. అక్కడ ఎదురు చూడ కొంతసేపు తర్వాత పాండాలందరూ వస్తున్నారు టెంపుల్ తెరవడానికి. రామానుచార్య అడిగారు, ఏంటి భగవంతుడు జగన్నాథుడు మా రంగనాథుడు జగన్నాథుల్లా ఉన్నాడు, తనకు టైం ఉంటుంది, ఆ పద్ధతి ప్రకారం మీరు టెంపుల్ తెరవరు ఏంటంటే పాండాలు ఏమన్నారు, మేము ఎప్పుడు లేస్తే అప్పుడు తెరుస్తాం, అప్పుడే ఆయన లేస్తాడు. ఇదేంది, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అప్పటికప్పుడే పూరి రాజు దగ్గరికి పోయిండు రామానుచార్య. పూరి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏంటి మీ దగ్గర ఎటువంటి వ్యక్తులను పెట్టుకున్నారు, అసలు నారద పంచరథ విధి ప్రకారంగా బ్రహ్మముహూర్తంలో ఈ పట్ల టైంలో టెంపుల్ తెరవాలి, ఈ విధంగా భగవంతులు లేపాలి, మంత్రాలు జపాలు చేయాలి, ఇవన్నీ కొన్ని చాలా ప్రొసీజర్ ఉన్నది. మీ వాళ్ళు ఏం పాటిస్తలేరు, మీ రాజ్యానికి ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇట్లా చేస్తే, మీరు భగవంతులను గుర్తిస్తున్నారు అసలు జగన్నాథుని అని లెక్చర్ ఇచ్చాడు. ఇయంగానే రామానుచార్య అన్నట్టు ఎవరు, స్వయంగా లక్ష్మణుడే. అయితే ఇది ఒక లీల, భగవంతుడు లీల. ఆ గిన్నె ఇచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఆ రాజు ఆ పాండాల మెయిన్ పర్సన్ పిలిచి, మీ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది ఇవాళ. రామానుచార్య ఇక్కడికి వచ్చిండు, అసలు విగ్రహ ఆరాధన పద్ధతి ఏంటో మీ అందరు కరెక్ట్ నేర్చుకోవాలి, మీరు ఏదో చేస్తున్నారంట రామానుచార్య చెప్పారు, మీరు అందరూ ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలనగానే ఆ పాండాలందరూ ఒకరి మొహలో చూసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇదేంది, మనకు ట్రైనింగ్ ఏంది అని. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా, మనం చేసేది కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నది, ఎందుకు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అన్న టైప్లో ఫీల్ అయిపోయి అక్కడ జగన్నాథుడి ముందుకు వెళ్ళారు. ఏది పాండాలందరూ జగన్నాథుడి ముందుకు వెళ్ళి, నాయన నీకు 7 పూటల 56 ఐటెంలు పెడుతున్నావు, ఏనాడు బాగాలేదని చెప్పలేదు, ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ ఏంది, నువ్వు సంతోషం లేకపోతే మాకు చెప్పేది ఉండే, ఈ విధంగా చెప్పించుడు ఏంది అంటే మేము మీకు కరెక్ట్ చేయట్లేదు ఆ సేవ, నువ్వు ఇప్పుడు సంతోషం లేవా. జగన్నాథుడు ఎట్లుంటాడు, సంతోషంగా ఉన్నాడు, మొహం ఏమో అట్లా పెట్టినావు, సంతోషంగా కనబడుతున్నావు, ఈ పక్కనేమో మిమ్మల్ని సేవ చేయట్లేదని చెప్తున్నారు అని వాళ్ళు ఒకలాంటి కన్ఫ్యూజన్లో వెళ్ళిపోయారు ఈ పాండాలందరూ. వెళ్ళిపోగానే అక్కడ జగన్నాథుడు భావం అర్థమై మీరందరూ టెన్షన్ పడకండి నేను చూసుకుంటాను ఓ సైగ చేశాడు. నెక్స్ట్ డే పొద్దున్నే రామానుచార్య రెడీ అవుతున్నాడు, ఏది మంగళారతి పోవాలని రెడీ అయ్యిండు, లేచిండు. లేవగానే సడన్గా చూస్తే ఇంకేదో ప్రాంతాల్లో ఉన్నాడు. ఏంటి ఇది పూరిలా కనబడుతులేండి ప్రాంతం, లేదు చూస్తే పక్కన లింగాలు కనబడుతున్నాయి, శివలింగాల్లాగా ఉన్నాయి. నేను ఎక్కడికి వచ్చాను అనగా లింగాలు కదులుతున్నాయి. లింగాలు కదలటం ఏంటి, అసలు నేను ఎక్కడున్నాను, ఇటువంటి చూస్తే కూర్మక్షేత్రంకి వెళ్ళిపోయాడు. రాత్రే ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి. మొత్తం రామానుచార్యులు వారందరి శిష్యులు ఎక్కడి నుంచి, జగన్నాథ్పురి నుంచి కుర్మక్షేత్రానికి వచ్చేసారు. అక్కడ వచ్చిన భగవంతుడే పంపించాడు సేవ కోసం అని అక్కడ కుర్మ విగ్రహాన్ని స్థాపించడం అంత జరిగింది. కానీ జగన్నాథుడు లీలలు అలా ఉంటుంది చూడండి, తన పాండాలు తను చేసే విధంగా తనకు అదే విధంగా ఇష్టం, మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు, తను ఏ విధంగా చేయించుకుంటాడు అదే విధంగా చేయించుకుంటాడు. విగ్రహ ఆరాధనలో ఎన్నెన్నో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, కానీ జగన్నాథుడు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఆయన ఏ విధంగా చేయించుకోవాలో అంటే చేయించుకుంటాడు. చేతులు కడగకుంటేనే మళ్ళీ భోజనం పెట్టేస్తారు. మనం తినతల చేతులు కడుకుంటామా,
కడిగే లోపలనే ఇంకో సెట్ వస్తుంది, మళ్ళీ తింటాడు, మళ్ళీ తినలో మళ్ళీ ఇంకో సెట్ వస్తుంది. అవునా? సో తనని ఎప్పుడు లేపాలి, ఎప్పుడు పడుకోబెట్టాలి ఏం టైం లేదు. వాళ్ళ ఇష్టం. అంటే వాళ్ళ ఇష్టం అంటే ఏంటి? ప్రభు ఇష్టం. ఆ విధంగా చేయించుకోవాలన్నది జగన్నాథుడు ఇష్టం. సో జగన్నాథ్ పురికి వెళ్తే కొన్ని చాలా విచిత్రమైనవి జరుగుతుంటాయి సంఘటనలు. చాలా లీల అక్కడ జరుగుతున్నాయి, చాలా లీలలు జరిగినాయి. వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ లీల ఇస్ దిస్ రామానుచార్య లీలనే. ఇంకోటి ఏంటి? సుదర్శన పాస్ట్ టైం చాలామంది తెలుసు. చాలామంది ఇక్కడ చూసింటారు విగ్రహాలు. సుదర్శన చక్రం కనబడదా? సుదర్శన చక్రం ఎక్కడున్నది? చాలామంది తెలియదు. పక్కన జగన్నాథుడు పక్కన ఉన్న ఇట్లా చక్కని నిలబడ్డ ఆ విగ్రహం సుదర్శనం అని. సుదర్శనం అంటే ఇట్లా ఉండాలి కదా, చక్ర రూపంలో ఉండాలి కదా, ఇలా నిలబడ్డది ఏంటి అని. దానికి కూడా చిన్న కథ ఏంటంటే చాలామంది విన్నారు. మళ్ళీ జగన్నాథ్ సంతోషం కోసం, మన సంతోషం కోసం చిన్న రిపీట్ చేస్తాను. సుదర్శనుడికి చాలా ఆనందం ఏంటంటే ఎప్పుడు ప్రభు దగ్గరనే ఉంటాను. చేయలేపగానే చక్కని నిలబడతాడు అక్కడ పోయి, అంతే కదా, జుప్ అని ఇట్లా చేయలేపని వీళ్ళు రెడీ అయిపోతాడు. అంత దగ్గర ఉన్నందుకు లాంటి పొగరు కూడా వచ్చిందంట. ఇది లీల. వైష్ణవులకు పొగరు ఉండదు, కానీ ఏంటంటే ఒక లీల చూపించడానికి సుదర్శనుడికి ఏమనిపించింది? నేనే నా ప్రభుకు చాలా దగ్గరైన వాడిని, నా అంత గొప్ప భక్తుడు ఎవరు లేరు. అవునా? అలా అనిపించిందంట సుదర్శనుడు. అనిపించగానే ఈ విషయం ఫస్ట్ ఎవరు తెలుస్తుంది? జగన్నాథ్ తెలుస్తుంది. నీకు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ కూడా వస్తున్నాయా అని ఒకసారి ఇక్కడ రా. ఏంటి? నా గొప్ప భక్తుడు ఇక్కడ దగ్గరలో తపస్సు చేస్తున్నాడు, తనని పిలవనంట. ఏంటి? నీ గొప్ప భక్తుడా అంటే నేనెవరు? హూ ఎమ్ ఐ? నేనే నీ గొప్ప భక్తుడిని. మళ్ళీ ఇంకో గొప్ప భక్తుడు ఏంటి? హనుమంతుడు నా గొప్ప భక్తుడు, ఈ దగ్గరలో ఒక ద్వీపంలో తపస్సు చేస్తున్నాడు, తనని తీసుకున్నానండి. అనగానే సుదర్శనుడు, నాకంటే గొప్ప భక్తుడా? నేను ఎప్పుడు స్వామి దగ్గరనే ఉంటాను. అవును, హనుమంతుడు కూడా గొప్ప భక్తుడే, కానీ ఆ ఫీలింగ్లో అక్కడ పోయిండంట. అక్కడ పోతే ఏంటి? అక్కడ హనుమంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు? రామ్ 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 అలా జపం చేస్తున్నాడు. సుదర్శన అక్కడ పోయి చూసిండు. ఇంత నిన్నతో ఇంత ప్రేమతో రామనామం తీసుకుంటున్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళి, రమా చిన్న విషయం చెప్పాలి, నీ నాథుడు జగన్నాథుడు నిన్ను పిలిచిండు, నువ్వు ఒకసారి రాగలవా అనగానే హనుమంతుడు వచ్చేసి, తప్పకుండా వస్తాను, నా జపం ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తాను అనగానే సుదర్శన్ అక్కడి నుంచి సప్పని తిరిగి వచ్చేసాడు. సుదర్శన్ ఎంతసేపట్లో వస్తాడు? ఈవెన్ ఫాస్టర్ దెన్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ లైట్ వచ్చేసాడు. వచ్చేసి ఏం చేశాడు? 4 ద్వారాలు ఉంటాయి ఆ టెంపుల్ లోపల పోవడానికి. జగన్నాథ టెంపుల్లో 4 ద్వారాలు ఉంటాయి. 4 ద్వారాల్లో తన 4 రూపాలు బయటకు వచ్చి 4 ద్వారాల్లో సుదర్శన చక్రం ద్వారా అలా ఆపేశాడు. 4 ద్వారాలని కప్పేశాడు తన సుదర్శన పవర్ తోటి. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు హనుమంతుడు ఆ గుడి వరకు రాగానే 4 ద్వారాల్లో 4 సుదర్శన చక్రాలు చూశాడు. ఇమీడియట్గా ఏం చేశాడు? హనుమంతుడికి ఏమైనా కష్టం అనిపిస్తే ఏం చేస్తాడు? రామ్ 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 అనగానే 4 చేతులు వచ్చాయి హనుమంతుడికి. 2 చేతులు కాకుండా 4 చేతులు వచ్చాయి. 4 చేతులు వెళ్ళి 4 సుదర్శన టప్పని పట్టేసుకున్నాయి. ఇట్లా 4 సుదర్శన చక్రాన్ని ఇట్లా పట్టుకొని ఇంకో 2 చేతులతో ఇట్లా చేతులు తోడిస్తూ రామ్ 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 అని అలా లోపలికి వచ్చి జగన్నాథుడి ముందు తన ఒబేసెన్సెస్ ప్రణామం చేశాడు. చేయని జగన్నాథుడు చూశాడు. 4 చేతుల్లో 4 సుదర్శన చక్రాలు ఉన్నాయి. ఈ పక్కన సుదర్శన ఉన్నాడు, ఇట్లా చూస్తున్నాడు ఏం జరుగుతున్నది ఇక్కడ అని. షాక్ అయిపోయాడు సుదర్శనుడు. నేను నా శక్తి ఇలా జస్ట్ 4 చేతులు పట్టుకొని వచ్చేసాడు లోపలికి, 4 సుదర్శన చక్రాలని. మొత్తం సృష్టి భయపడుతుంది సుదర్శన చక్రం అంటే దాని తేజస్తోటి. అలాంటిది హనుమంతులా పట్టుకొని వచ్చేసాడు లోపలికి. అప్పుడు అర్థమైంది భక్తుడు భగవంతుడిని చేరగలడు, ఎవరు దాన్ని ఆపలేరు అని. అప్పుడు సుదర్శన్ దిక్కు చూసి అప్పుడు జగన్నాథుడు చెప్పాడు, నీకు లెసన్ చెప్పడానికి పని చేసింది, నీకు పాఠం చెప్పడానికి పని చేసింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళి పని చేసే అవసరం లేదు. నా ఈ అవతారంలో నువ్వు పక్కనే నిలబడుండు, ఓ స్తంభ రూపంలో నిలబడుంటావు, నీకు ఎక్కడ కూడా పోవడానికి వెళ్ళలేదని చెప్పేసి. సో ఆనందంతో, ఇది కూడా ఆనందంతో ఓ స్తంభ రూపంలో ఇక్కడ సుదర్శనుడు. ఈ రోజు కూడా మనం జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రుడిని ఎప్పుడైతే మనం పెడతామో పక్కన సుదర్శనుడు మనకి ఇక్కడ స్తంభ రూపంలో ఉంటాడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. ఇలా ఎన్నో లీలల్లో ఇప్పుడు అడిగారా? ఇలా ఎన్నో లీలల్లో ఇంకో లీల ఉన్నది ఏంటంటే, ఒక
ఒక బ్రాహ్మణుడు చాలా మంచిగా అలంకరిస్తారంట జగన్నాథుడిని. జగన్నాథుడు ఎంతో మంచి డ్రెస్ వేసి ఎంతో మంచి ముకుటం పెట్టి ఎంతో అందంగా ఉండాలని జగన్నాథుడు ఆల్రెడీ జై జగన్నాథ్, జై బలదేవ్, జై సుభద్ర, జై సుదర్శన్, జై శ్రీల ప్రభుపాద్. కనబడ్డా అందరు సుదర్శనుడు? అందరు కనబడుతున్నాడా? జగన్నాథుడి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దగ్గర కొంచెం వెనకాల ఉన్నాడు, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సైడ్లో. హరే కృష్ణ. యా, అయితే భగవంతుడి విగ్రహాన్ని చాలా ఆనందంతో చాలా చాలా అటెన్షన్తో అలంకరించాలంట. ఎందుకంటే అలా చేస్తే భగవంతుడు చాలా ఆనందం అంట. ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఇస్కాన్లో డివోటీ ఉండేవారు, ఐంద్ర ప్రభు అని. ఎంతమంది తెలుసు ఐంద్ర ప్రభు? చాలా గొప్ప భక్తులు. మన దురదృష్టవంతులు ఇప్పుడు తెలియని వాళ్ళు, చూడని వాళ్ళు. నేను కూడా ప్రభుని చూడలేకపోయాను. కానీ ఆయన ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ముందు కీర్తన చేసేవారు. రాధా శ్యామ్ సుందర్ అంటే ఎంతో ప్రియమైన. సో రాధా శ్యామ్ సుందర్ విగ్రహాల ముందు తన కీర్తన చేసేటప్పుడు ఎవరన్నా ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకోవడానికి వస్తే, ఎవరన్నా వచ్చి ఇట్లా ఫోటో తీసుకోవాలనగానే వాళ్ళని ఆపేటండి, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఎందుకంటే ఏదో కరెక్ట్ లేదు అలంకరణలో. అలా వాళ్ళని ఆపేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయి కర్టన్ మూసి ఏదో చేసి బయటకు వచ్చాడు. అది ఏం చేసినా ఎవరు తెలియదు. మరి ముకుటం జరిపిండా, చేతుల గాజులు జరిపిండా, నెక్లెస్ జరిపిండా ఎవరు తెలియదు. కరెక్ట్ లేదు. భగవంతుడు ఫోటో తీసుకోవాలంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకో, ఒక్క నిమిషం ఆడ, మళ్ళీ కర్టన్ మూసి మళ్ళీ లోపలికి పోయి కొన్నిసార్లు 12 సార్లు అంటే చేసినండి. అక్కడ ఉన్నాయన నీకు నా ఫోటో నేనన్నా సెల్ఫీ తీసుకుంటాను అంటే. ఐంద్ర ప్రభు ఏంటంటే చాలా పర్టికులర్, డీటెయిల్, పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. భగవంతుడు ఏది చేసినా ఒక మురళి పెట్టిన చేతిలో కరెక్ట్గా లెవెడ్ ఉండాలి, కరెక్ట్గా నెక్లెస్ వేసిన పర్ఫెక్ట్గా మధ్యలో ఉండాలి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. పర్ఫెక్ట్గా మధ్యలో ఉండాలి. ఇదే విధంగా ఆనాడు రోజులలో ఒక బ్రాహ్మణుడు జగన్నాథుడు అలంకరణ చేస్తూ ఉంటే తనకు అనిపించిందంట, అరే కృష్ణుడు చాలా చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్స్లో కృష్ణుడి వెంట్రుకలు కూడా చాలా మంచి ఫీచర్. ఇదేంటి జగన్నాథ, నాకు అదృష్టం ఇస్తలేవు, నీ కేశాల అలంకరణ చేసే అదృష్టం నాకు లేదు అనేసి అలా ఫీల్ అయిందంట. ఫీల్ అయితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అక్కడికి వచ్చేసరికి చూస్తే ఏముంది, జగన్నాథుడి ఎంటుకలు ఉన్నాయండి. చలో నీకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది కదా, అలంకరణ చేసుకో, ఎంటుకలు వచ్చేసాయి జగన్నాథుడికి. అదేంటి జగన్నాథుడు ఎంటుకలు ఎట్లా వచ్చేసాయి అని వచ్చేటి చాలా ఆనందపడ్డాడంట. అమ్మో ఎంటుకలు వచ్చేసాయి అనేసి దాన్ని మంచి అలంకరణ చేసి, అయితే ఆ పర్టికులర్ బ్రాహ్మణుడి కోసం ఏమేంటంటే ఆ రోజు మొత్తం విగ్రహ పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఆఖరికి ఆ దండలు ఏవైతే ఉన్నాయో జగన్నాథుని దండలు తీసి రాజుకు పంపించారు. అది సేవ, అది ఆ రాజుకు ఆ హక్కు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ రాజుకి జగన్నాథుడి మహా ప్రసాదంలాగా ఆ పర్టికులర్ దండ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అయితే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళంగానే రాజు అది వేసుకున్నాడు, ఆ దండ వేసుకోగానే దాంట్లో ఎంటుక కనబడ్డదంట. జగన్నాథుడి దండ ఎంటుక ఎక్కడ వస్తుంది, జగన్నాథుడి ఎంటుకలు లేవు కదా అంటే బ్రాహ్మణుడేమో చేసిండు, ఎవరికో వేసి దాని తర్వాత నాకు సెకండ్ హ్యాండ్ వచ్చింది, ఇది ఫస్ట్ హ్యాండ్ కాదు ఇది అని రాజు ఇమ్మీడియట్ బ్రాహ్మణుడు రమ్మన్నాడు. నువ్వు ఇక్కడ రా. బ్రాహ్మణుడు, ఏంది రాజు, ఈ దండ నాకు వేయకుంటే ఎవరికి వేసినావు, నా తాత నాటి కాలం నుంచి ఈ దండ మా దగ్గరికి వస్తుంది, రాజు దగ్గర ఫస్ట్ వస్తుంది, నువ్వు ఇది ఉల్లంఘన చేసావు, నువ్వు కరెక్ట్ చేయలేదు, ఈ దండ ఎవరి దగ్గర పంపించావు, నాయనా ఎక్కడ పంపించలేదు నీ దగ్గరికే పంపించిన, మరి ఎంటుకలు ఎందుకున్నాయి, జగన్నాథుడు ఎంటుకలు ఉన్నాయి. జగన్నాథుడు ఎంటుకలు ఉన్నాయా, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా జగన్నాథ్కి ఎప్పుడు ఎంటుకలు లేవు, నువ్వు ఎట్లున్నాయి ఎంటుకలు ఉన్నాయి జగన్నాథ్ కళ్ళంటే చూసుకో అని ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగేటప్పుడు రాత్రి నడుస్తుంది ఆర్గ్యుమెంటు. రాత్రి వచ్చేసినంట రాజు. వచ్చేసి విగ్రహాల దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే ఏముంది, జగన్నాథ్ ఎంటుకలు ఉన్నాయి. అంటే ఏమో చేసిండు, విగ్గు పెట్టిండేమో, ఈ బ్రాహ్మణుడు తన ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి విగ్గు పెట్టిండేమో అనేసి దగ్గర పోయి ఆ ఎంటుకలు ఇలా పట్టుకుని గుంజినంట. గుంజంగానే ఇట్లా తెగినట్టు రక్తం రావడం స్టార్ట్ అయింది జగన్నాథ్. ఇమ్మీడియట్గా రాజు అర్థం కాక బాధపడి అలా కింద పడిపోయి ప్రణామం చేసి, నాయన ఇంత పొరపాటు నా ద్వారా జరిగింది, నీకు ఎంటుకల విషయం నాకు తెలియదు, నీ భక్తులని సంతోషపరచడం కోసం నువ్వు ఏమైనా చేయగలవు, ఆ విషయం నాకు నమ్మకం ఉండాలి, ఆ నమ్మకం నాకు లేక ఇలాంటి పొరపాటు చేశాను అని చాలా చాలా బాధపడ్డాడు. సో ఇలా ఎన్నెన్నో జగన్నాథుడు బుక్ ఉన్నది, ఎవరు భక్తి పురుషోత్తమ మహారాజ్ రాశారు జగన్నాథ్ బుక్, మీరు అందరు కొనుక్కోవాలి ఆ బుక్.
కనీసం 30-40 లీలలు ఉంటాయి. ఇంకా ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి. మీరు జగన్నాథ్పురి వాసుల దగ్గర కూర్చొని ఉంటే ఎన్నెల్లో కాజా కూడా లీలా ఉంది. ఈ కాజా ఎందుకు జగన్నాథ్ పెడతారు, పతిత పావన జగన్నాథ్ కూడా లీలా ఉంది, ఆ బయట ఎందుకు ఉంటాడు, ఇలా లీలలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మనం ప్రసాదం లేట్ అయిపోద్ది. సో ఇంతటితో నేను ఆపుతున్నాను. సో మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా ఆనందం. శిరీషా మాతాజీ అండ్ రాజు ప్రభుకి ఈ జగన్నాథుడు ఆశీస్సులు చాలా రావాలని, అండ్ ఈ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆశీస్సులు రావాలని, మనందరిని ఇక్కడ ఆహ్వానించినందుకు, మా అందరిని ఇక్కడ పిలిచినందుకు మా అదృష్టం. ఎంతమంది వెళ్తారండి జగన్నాథుడు వెల్కమింగ్కి. అయితే మన సత్సంగంలో ఎంతమంది ఇళ్ళలో జగన్నాథుడు పోతుండే, అది మా అదృష్టం. చాలామంది వాళ్ళు మొత్తం జీవితంలో ఒక వెల్కమింగ్ చూస్తారు. ప్రభుపాద దయ వల్ల ఒకటే జీవితంలో ఇన్ని వెల్కమింగ్ చూస్తున్నాం. అది ఇన్ని వెల్కమింగ్ ప్రభుజీ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికి ఎన్ని వెల్కమింగ్ చేసిండో ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణకాంత్ ప్రభు ఒక పెద్ద ఉద్యోగం చేసేవారు దుబాయ్లో. అది వదిలేసుకొని జగన్నాథ్ వెల్కమింగ్ కోసం వచ్చిండు. గత 15 ఏళ్ళ నుంచి వెల్కమింగ్ చేస్తున్నాడు. భగవంతుడు సేవ నిజంగా అండి. అంటే అదొక ప్రొఫెషన్ లాగా, అదొక సేవలాగా. మనందరి భక్తులకు కృష్ణ కాన్షియస్ విధానంగా అన్ని సంస్కారాలు చేయించే బాధ్యత ప్రభుజీ తీసుకొని ఇక్కడ అందరూ ఎంతోమంది భక్తులు మీ ఇళ్ళల్లో ఏది చేయాలనుకున్నా సరే భగవంతుడిని భక్తిపూర్వకంగా భక్తి కాన్షియస్నెస్తో చేయాలి. ఒక రిచువల్లా చేయవద్దు. అన్నీ కూడా ప్రభుజీ చేసి పెడతారు. మా ఇంటి గృహప్రవేశము, మా ఇంట్లో విగ్రహ స్థాపన, మా ఇంట్లో యానివర్సరీలు అన్నీ ప్రభుజీనే. అన్నిటి కూడా ప్రభుజీనే వెనకాల ఉండి చాలా చాలా ఆనందంగా ప్రభుజీ చేసి పెడతారు. సో ఇక్కడికి ప్రభుజీ రావటం, హరే కృష్ణ, ఇక్కడ ప్రభుజీ రావటం, వారి చేతులతో ఇక్కడ జగన్నాథుడు బలదేవ్ సుభద్ర రావటం, మనం అది చూడటం, ఇవాళ జగన్నాథుడు దర్శనం తీసుకోవటం, అంతా శుభం జరిగిందండి. ఇక మన శేష జీవితంలో మనం చేయవలసింది ఒకటే, మనము జపం గట్టిగా ఆనందంగా భక్తితో చేయాలి. మనము సాధన రోజుకు మంచిగా పెంచుకోవాలి. ఇలాంటి జగన్నాథ్ కథలు ఇంకా నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, జనాలకు చెప్పాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎంత మధురంగా ఉంటాడో, భగవంతుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడో ఇవన్నీ మన కళ్ళతో చూడలేము, చెవులతో చూడగలం. ఆచార్యులు చెప్పారు నిజంగా భగవంతుడి దర్శన చెవులతో జరుగుతుంది. వీ కెన్ టేక్ దర్శన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇయర్స్, నాట్ విత్ అవర్ ఐస్, రైట్? ఇక్కడ కనబడే జగన్నాథుడు తన అందం ఇంకా మన హృదయాల్లో పెరగాలంటే జగన్నాథుడు లీలలు మనం ఇంకా వినాలి. ఇక్కడ దగ్గరలో శ్రీపతి ప్రభు ఇంట్లో సత్సంగం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ప్రభు? సాటర్డే ఈవినింగ్, ప్రతి శనివారం ఈవినింగ్ జరుగుతుంది. మీరు ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళే అవసరం లేదు, ప్రభు ఇంటికి వెళ్ళండి. మంచి ప్రసాదం పెట్టి మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి జగన్నాథుడు కథలు చెప్పి మీ అందరిని కూడా భగవద్ధామాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రభుజీ ఇక్కడికి వచ్చాడు. దయచేసి అందరూ కూడా ఇక్కడ అటెండ్ కాండి. అండ్ వాళ్ళ దగ్గర పిల్లల ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, చిన్నపిల్లల ప్రోగ్రామ్ కూడా చేస్తారు, రథయాత్ర కూడా చేశారు. సో ఇంకా రథయాత్రలు ఇంకెన్నెన్నో జరగాలని ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇంకో దగ్గర శ్రీగిరిరాజ్ ప్రభు, ఇంకా లావణ్య మాతాజీ అక్కడ ఆ మాతాజీ, పల్లవి మాతాజీ ఇక్కడ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ లోపల ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఇక్కడ రామాలయంలో కూడా ఆ ఏరియాలో కూడా రథయాత్ర చేస్తున్నారు. ప్రతి వీధిలో జగన్నాథుడు పోవాలి, పోతా ప్రతి వీధిలో పోవాలి, అందరికీ జగన్నాథుడు దర్శనం దొరకాలి. భగవంతుడు అందరికీ కరుణ రావాలి. అది మన ప్రయత్నం. భక్తుడి ప్రయత్నం ఏంటి? నా వరకే రావాలని కాదు, అందరి దగ్గరికి పోవాలి, జగన్నాథుడి దర్శనం అందరికీ జరగాలి అన్న ఆలోచనతో, ఆ కోరికతో ఇక్కడ మంచి రథయాత్రలు జరగాలని, మంచి జగన్నాథుడు ఫెస్టివల్ జరగాలని, ఈ ఇంట్లో సత్సంగాలు జరగాలని, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు కూడా అందరూ కలిసి మంచిగా ఒక మంచి సంఘంలాగా తయారయ్యి జగన్నాథుడి సేవలో ఇంకా ఎక్కువ సేవలో నిఘ్నం కావాలని కోరికతో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. నేను చెప్పిన వాటిలో కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. దయచేసి మీ పెద్ద మనసుతో క్షమించండి. పెద్దవారు శ్రీపతి ప్రభు, కృష్ణకాంత్ ప్రభు, నేను శేష బాలగోవింద్ ప్రభు కనబడతలేరు, కానీ మీ అందరు నన్ను క్షమించండి రోజు ఎంత తప్పు మాట్లాడితే. ఏదో భగవంతుడి సేవలో ఏదో నేర్చుకుందాం చెప్దామని ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నాము. మీరందరూ కూడా ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్ తప్పకుండా అటెండ్ కాండి. భగవద్గీత మొత్తం నేర్చుకోండి, భాగవతం మొత్తం నేర్చుకోండి, చైతన్య చరిత్ర నేర్చుకోండి. దాని తర్వాత చావండి, దాని ముందు చావకండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఈ మనిషి శరీరం ఇచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ తెలుసు. సావు ఎట్లనే వస్తుంది. నేను చావండి అంటే చెడు చెప్తున్నట్టు కాదు,
అదే నేను చెప్పినా అయిపోయినా ఎట్టనే వస్తుంది. కానీ ఆ చచ్చిపోయే ముందు మనం భగవంతుని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటే భగవంతుని దగ్గర పోతాం. భగవంతుని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకపోతే భగవంతుడు ఎవరు, ఎంత మధురైన వ్యక్తి, ఎంత కరుణామయుడు అన్న విషయం తెలుసుకోకపోతే మళ్ళీ ఇదే ప్రపంచంలోకి వస్తాం. ఆ ఆశ ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఆశ తగ్గించుకోవాలి, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మీద ఆశ పెంచుకోవాలి. మనం భగవంతుడి సేవలో కంప్లీట్లీ నిఘ్నం కావాలి. మనం హరే కృష్ణ మంత్రం చాలా ఆనందంతో జపం చేయాలి. ఇంకొక 3 సార్లు ఈ ఫ్యామిలీ కోసం, ఏది రాజు ప్రభు, శిరీష మాతాజీ, వాళ్ళిద్దరు కూతుర్లు, వారి పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చారు ఇవాళ ఇక్కడికి. వారి గ్రామం నుంచి కూడా వచ్చారు కొంతమంది. సో వాళ్ళందరూ మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, కృష్ణ కాన్షియస్ మార్గంలో ముందుకెళ్ళాలి, ఇంకా నలుగురిని తీసుకొని వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచనతో మనం గట్టిగా జగన్నాథుడు ప్రార్థిద్దాం. మన 2 చేతులు కూడా జగన్నాథుడి సైడ్ పాయింట్ చేద్దాం ఇట్లా. ఓ జగన్నాథ, వీళ్ళని ఆశీర్వదించు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జై జగన్నాథ్, జై బలదేవ్, జై సుభద్రా, జై సుదర్శన్. వీరందరినీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన జై శ్రీల ప్రభుపాద్, జై బ్రహ్మ మధ్వ గౌడ గురు పరంపర సాంప్రదాయ ఆచార్యాస్ की जय. ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवदिक आचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवदिक आचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय. ओम श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राध कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय. श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय. पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय. पुण्य क्षेत्र वृंदावन धाम की जय. गंगे मैया की जय, यमुने माया की जय, भक्ति देवी की जय, कलियुग पावन तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, ट्रांसलेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, ट्रांसलेंडल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे